Department of Economics, Department of English Literature, Department of English Literature, followed by Department of Mathematics, followed by Department of Physics, Department of Chemistry, Department of Plant Biology and Plant Biotechnology, Department of Advanced Zoology and Biotechnology, followed by Department of Computer Science, followed by Department of Public Administration, Department of Tamil, followed by Department of Commerce, followed by Department of Biochemistry. This is an exclusive Samarpana event of the college. I request the public to please wait. Please. Please. Department of Tamil, the office staff of Meenakshi College, and the controller of examinations staff of Meenakshi College. Followed by representation from Evening College Shift 2. I request all the public to please wait. The Samarpana is only by the college. All the Samarpana can be done tomorrow during Darshanam of Acharya. We request you to kindly go back to your seats. தயவு செஞ்சு உங்களோட இருக்கைகள் அமர்ந்து எங்களோட ஒத்துழைப்பு தர மாதிரி வேண்டிக்கிறோம். இதற்கு
Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. I submit my Shashtanga Namaskarams at the lotus feet of His Holiness Jagadguru Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamigal. I submit my Shashtanga Namaskarams at the lotus feet of His Holiness Jagadguru Sri Sri Vidushekhara Bharati Swamigal, our revered Sri Sannidhanam, and express to him the gratitude of all on this blessed campus for having graciously acceded to our request to come to, and most important of all, reside in this campus. It is a privilege to host Sri Sri Sannidhanam in our campus the second time. I reverentially welcome all the Vaidikas present here and also those performing all the religious activities here with great sincerity, devotion and dexterity. It would have been a privilege to host the Honorable Minister for Hindu Religious and Charitable Endowments, Sri P.K. Shekhar Babu, on the sacred and very special day. Unfortunately, he has expressed his inability to be present on this occasion. I respectfully welcome Guru Seva Nirata, Sri P.A. Murali, Administrator and CEO, Sringeri Mutt and his properties, to our campus. It has been a delight to collaborate with him, learn from him while organizing this camp in particular and during the entire Chennai camp as a whole. I extend a warm welcome to Guru Bhakta Ratnam, Sri A. Krishnamurti, who has been a great guide to all of us throughout this Chennai camp of Sri Sri Sannidhanam. A special welcome to Sri Guru Bhaktamani, Sri N. Venkatraman, who will also be throwing light on the meaning of the Sringeri Birudavali. A warm welcome to Sri J.S. Padmanabhan, who has been an integral part of the entire retinue of Sri Sannidhanam throughout this Tamil Nadu Vijaya Yatra, and he has been here to answer all and every questions of mine. I extend a very warm welcome to all the special guests and other dignitaries present here. I especially extend a very warm welcome to my aunt Sharada Bhaktamani, Dr. K.S. Lakshmi, whose strong work and leadership have nurtured Meenakshi College and other institutions in this campus and made them grow and flourish. She is the one who was instrumental in building the newly renovated Sri Sharadambal temple in this campus, whose Kumbhabhishekam was performed by His Holiness Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamigal in 2012. She has shown us, by example, the way of devotion to the Jagadguru Parampara of Sringeri and has been an exemplar for all of us to give our maximum to organize this camp. She has been a weekly visitor to Sringeri for the past 6 months. Every week, in the weekend, she has taken a trip by road to Sringeri to visit the Jagadgurus and seek their blessings. And this has happened for the last 6 months. I extend a warm welcome to my wife Deepa, my parents V.S. Narasimhan and Kamala Narasimhan, who continue to tolerate my presence, my brother Sriram and his wife Vijaya Lakshmi. I fondly welcome my daughter Sharada, my nephew Prahlad and niece Bharati, the 5th generation of our family to be blessed by the grace of the Sringeri Jagadgurus. Just a few decades back, me and my brother were in their places, excited and enjoying the visits of the Sringeri Jagadguru to our campus. I extend a warm welcome to the wonderful and very senior dignitaries who have joined us and graced us with their presence. I extend a reverential welcome with folded hands to everyone from Sringeri who are part of the Vijaya Yatra and who will be staying with us today. I welcome the esteemed press and the media and thank them profusely for the coverage and their continued patronage of Vijaya Yatra. I welcome my fellow committee members again, Sri Padmanabhan and Vidya Shankar. After numerous meetings and extensive discussions for the past at least a month, we continue to seek answers to the question,
What do we do after 14th? It is the blessings of my grandparents, Professor K.R. Sundararajan and Srimati Meenakshi Sundararajan, whose devotion and dedication to the Jagadguru of Sringeri have guided our entire family and the campus. I cannot but fondly remember my aunt, late Dr. K.S. Babai, whose devotion to Jyeshta Mahasannidhanam and Mahasannidhanam have taught me life's lessons. Special mention needs to be made to all the teaching and non-teaching staff of this campus, all the students and volunteers who have helped us in these past 2 months to make this campus what it is today. My warm welcome to all of them. It is their tireless efforts that have helped us present a wonderful welcome to the Sringeri Sri Sannidhanam. I extend a very warm welcome to all our fellow devotees who have gathered here to have a darshan of His Holiness and listen to His Anugrah Bhashana. I once again offer my Sashtanga Namaskarams to the lotus feet of Sri Sri Sannidhanam and express our gratitude to Him for granting us this wonderful blessing of serving Him in the campus. Namaskar. ஸ்ருங்கேரி மடத்தின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மற்றும் சிஇஓ குருசேவா நிரதா திரு P.A. முரளி அவர்களை உரையாற்ற பணிகிறோம். सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदारक्षमाणिनं सदा अभिनवपूर्वन्तं विद्यातीतं गुरुं भजे. भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये विद्याविनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीं. श्री गुरुभ्यो नमः. स्मारं स्मारं जनवृति भयं जात निर्वेत वृत्ति ध्यायं ध्यायं पशुपति उमाकांतम अंतर्निषन्नम पायं पायं सपति परमानंद पीयूषधारां भूयो भूयो निजगुरु पदाम्बोज युग्मं नमामि. பரம பவித்திரமான இந்த குருவந்தனை நிகழ்ச்சியில் தட்சிணாம்நாய ஸ்ருங்கேரி சாரதா பீடாதீஸ்வர ஜகத்குரு சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீ 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 பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள் அவர்களின் மற்றும் ஜகத்குரு சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீ 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 விதுஷேகர பாரதி மகாசுவாமிகளின் அவர்களின் சரணாரவிந்தங்களில் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பித்து எனது உரையை தொடங்குகிறேன். பன்னிரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஆதிசங்கராச்சாரியர் இப்பூமியில் அவதரித்து நம் பாரத நாடு முழுவதையும் தமது அருள்மழையால் ஒருங்கிணைத்து எல்லோர் மனதும் உள்ள தீய எண்ணங்களை அகற்றுவதற்காக ஞான உபதேசங்களை வழங்கியதோடு அல்லாமல் இந்த உபதேசங்கள் என்றென்றும் மக்களை சென்றடைய வேண்டும், மக்கள் என்றென்றும் பயன்பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் 4 வேதங்களின் குறியீடாக ஏற்படுத்தருளிய 4 பீடங்களில் பாரதத்தின் தென்னகத்தில் அமைந்திருப்பது நம் தட்சிணாமய ஸ்ருங்கேரி ஸ்ரீ சாரதா பீட்டம். இந்த சாரதா பீட்டத்தில் இடைவிடாது தொடர் சங்கிலி போல் தொடர்ந்து விளங்கி வரும் குரு பரம்பரையின் 36வது அதிபதியான ஜகத்குரு சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீ 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 பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இங்கு எழுந்தருளி சென்னை வாழ் மக்கள் அனைவரையும் தமது அருள்மழையால் நனையச் செய்து அனைவரின் வாழ்விலும் தீயவை அகன்று நன்மைகள் மலர்வதற்காக ஜகத்குரு
ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் உபதேச அமுதத்தை வாரி வழங்கி பருகச் செய்து அருளினார். 2012 ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை நிகழ்ந்த ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொண்டு ஆச்சாரியாளின் கருணையை நேரடியாக அனுபவித்த பாக்கியம் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு கிடைத்தது. இங்குள்ளோர் பலர் அந்த பாக்கியத்தை பெற்றவர்களாக இருப்பீர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அச்சமயத்தில் ஆச்சாரியால் செய்தருளிய கருணையினால் பல்வேறு மக்கள் பல்வேறு விதமான பயன்களை அடைந்துள்ளார்கள் என்பதோடு அல்லாமல் காலங்காலமாக அக்கருணையானது அழியாமல் நமக்கு பயனளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆன்மீகத்தில் முன்னேறத் துடிக்கும் சாதகர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஒரு சாமானிய நடைமுறையில் இருக்கும் அன்பர் வரை இக்கருணையை இன்றும் ஞாபகத்தில் இட்டுக் கொண்டுள்ளார்கள். இக்கருணை நமக்கு அளித்த மிகச்சிறந்த பரிசு இன்று நடமாடும் இறைவனாக நம்மை அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீ 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 விதுசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள் அவர்கள் என்பது நாம் செய்த பாக்கியம். பாரதத்தின் பல பகுதிகளிலும் குறிப்பாக தென்னகத்தில் சிங்கேரி மடத்தின் அருளாட்சியை விளக்கும் வரலாற்று ஆவணங்கள் நமக்கு ஏராளமாக உள்ளன. ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஆதிசங்கராச்சாரியாளுடன் ஸ்ரீ சுரேஸ்வராச்சாரியாலும் தென்னிந்தியாவின் பல இடங்களுக்கு விஜயம் செய்து அருள்பாலித்துள்ளார்கள். மேலும் இத்தென்னகத்தில் இன்று நாம் காணும் புராதனமான ஆலயங்கள் யாவும் சிங்கேரி சாரதா பீடத்தின் 12வது ஜெகத்குருவான ஸ்ரீ வித்யாரண்ய மகாசுவாமிகளின் தவ வலிமையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட விஜயநகர பேரரசின் பேருதவியால் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளன என்றால் அது மிகையல்ல. ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் பார்த்தோமானால் 18ஆம் நூற்றாண்டில் இப்பீடத்தின் 28வது ஜெகத்குருவான ஸ்ரீ ஸ்ரீ அபினவ சச்சிதானந்த பாரதி மகாசுவாமிகள் அவர்களும் 30வது ஜெகத்குருவான ஸ்ரீ ஸ்ரீ சச்சிதானந்த பாரதி மகாசுவாமிகள் அவர்களும் 19ஆம் நூற்றாண்டில் 32வது ஜெகத்குருவான ஸ்ரீ ஸ்ரீ நரசிம்ம பாரதி மகாசுவாமிகள் அவர்களும் 33வது ஜெகத்குருவான அபினவ சங்கர் என்றழைக்கப்படும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சிவாபினவ நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அவர்களும் 20ஆம் நூற்றாண்டுகளில் 35வது ஜெகத்குருவான ஸ்ரீ ஸ்ரீ அபினவ வித்யாதீத்த மகாசுவாமிகள் அவர்களும் 36வது ஜெகத்குருவான ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள் அவர்களும் சென்னை மாநகருக்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் புரிந்துள்ளார்கள். தற்போது 21ஆம் நூற்றாண்டில் அடைமழை வந்தாலும் தடையேதுமின்றி நமது கருணை மழையினால் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்கள் சென்னை வாழ் மக்களுக்கு அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த 2024ஆம் ஆண்டு சென்னை விஜயாத்திரையில் ஆச்சாரியால் அருள் புரிந்த காலம் மிக குறைவே ஆயினும் சுக மகரிஷிகளுக்கு பரீட்சித்தை கிடைத்தேற்ற 7 நாட்கள் போதுமானதாக ஆகவில்லையா? நாமும் பரீட்சித்தை போல் மனதில் ஒருமுகத்தன்மையை வளர்த்து கொண்டு ஆச்சாரியால் இந்த 16 நாட்களில் செய்த உபதேசங்களின்படி வாழ்வை நடத்தினால் இப்பிறவி பயனை அடைய முடியும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. ஆச்சாரியால் எதற்காக விஜய் யாத்திரைகள் செய்கிறார்? இதிலிருந்து அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் கைமாறு என்ன என்று கேட்டால் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாறி மாட்டு என் ஆற்றும் கொல்லோ உலகு. நம்முடைய நன்மைக்காக மழை பெய்கிறது. நீரின்றி அமையாத உலகு என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இந்த மழைக்கு இவ்வுலகம் என்ன கைமாறு செய்யக்கூடும்? எனக்கு இன்னொரு ஓமை கமிங் டு மை மைண்ட். அவர் ஜெகத்குரு இஸ் akin to Agni, not in the fairy sense but in the compassionate sense. On a cold wintry morning, everyone who feels the cold will always approach the Agni for the warmth that it gives. When they approach that Agni for the warmth that they need to get the comfort out of the cold,
that Agni doesn't see whether the person who approaches it is rich or poor, is healthy or wealthy. The same warmth it gives to a person who comes near it is being given to everybody who comes near the Agni. Our Guru is like that. It is for us to go near him. It is for us to seek out his grace. It is for us to surrender ourselves without any conditions or expectations. I am sure we will all receive the grace that we all deserve. And I am sure each one of you here must have experienced it in some way or the other. உலக நன்மையை கருதி ஆச்சாரியால் பொழிவது அருள்மழை. அந்த அருள்மழை நம் வாழ்வின் பயனை அடைவதற்கு இன்றியமையாதது. இதற்கு நாம் என்ன கைமாறு செய்ய முடியும்? What is that we can do? ஆயினும் நாம் செய்யும் ஒரு செயல் அவர்களுக்கு நம் நன்றி கடனை செலுத்துவதாக அமையும் என்று நான் கருதுகிறேன். அது என்னவென்றால், அவர் உபதேசத்தருடையபடி நம் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வது. இதனால் நலம் பெறுவர்கள் நாமேதான். சென்னையில் இந்த 17 நாட்கள் விஜய யாத்திரையில் வெற்றி யாருக்கு என்றால் நம்முடைய சனாதன வைதிக இந்து தர்மத்திற்குத்தான். ஆகவேதான் இதை தர்ம விஜய யாத்திரை என்றும் அழைக்கிறோம். தினங்கள் சிலவே ஆயினும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்கள் செய்த அனுகிரகம் அளவற்றது மற்றும் பரிபூரணமானது. எண்ணற்ற அருளுரைகளால், பற்பல கும்பாபிஷேகங்களால் மற்றும் பற்பல பாடசாலைகளுக்கும் கல்வி சாலைகளுக்கும் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையங்களுக்கும் எழுந்தருளி அருள் புரிவதன் மூலம் சென்னை வாழ் மக்களுக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் ஆச்சாரியர்கள் அருளை வாரி வழங்கியுள்ளார்கள். ஆச்சாரியால் அவர்கள் சென்னை மாநகரில் மக்களின் ஆரோக்கிய சேவைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சிங்கேரி மடத்தின் சிறந்த ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சிங்கேரி சாரதா ஈக்விடாஸ் கேன்சர் அண்ட் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எழுந்தருளி நமது ஆசிகளை வழங்கியுள்ளார். மேலும் விஎக்ஸ்எல் ஸ்பெஷல் ஸ்கூலுக்கு விஜயம் செய்து தமது அருளுரையின் மூலம் அனைவருக்கும் ஊக்கமளித்துள்ளார். இந்த யாத்திரையின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம் அவர்கள் சந்நியாச ஆசிரமம் ஏற்று 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதை ஒட்டி சுவர்ண பாரதி என்ற பொன்விஷா ஆண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு பல இடங்களில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் எழுந்தருளி அருள் பாலித்தார்கள். நம் பாரத நாடு முழுவதிலும் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் கூட சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் இந்நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம் அவர்களுக்கு பிரீத்திகரமான பின்வரும் தர்ம காரியங்கள் செய்யப்படுகின்றன. வேதசாஸ்திர பண்டிதர்கள் கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள். ஆன்மீக சமயங்களின் மூலம், புத்தகங்களின் மூலமும் மக்களுக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம் அவர்களின் உபதேசங்கள் போதிக்கப்படுகின்றன. சமூக சேவை பணிகள் பன்மடங்கு செய்யப்படுகின்றன. அக்ராஸ் தி போர்டு, அக்ராஸ் த கண்ட்ரி, through various branches and our devotees. சமூக சேவைகள் ஈடுபட்டுள்ளோர் கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். இந்த அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கு கொண்டு ஸ்ரீமடத்தின் எண்ணற்ற சிஷ்யர்கள் சேவைகளை செய்து வருவதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நினைவு கூறுவது என்னுடைய கடமையாக கருதுகிறேன். அன்று 2012 குருபக்த ரத்னம் ஸ்ரீ ஏ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களும் மற்றும் ஸ்ரீமதி மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களும் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம் அவர்களின் தரிசனத்திற்காக வரும் ஆஸ்திக பெருமக்களுக்கு சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்து ஆச்சாரியர்களின் அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரமானார்கள். இது இன்றும் பசுமையாக மக்களின் அனைத்து வர்க்கத்தவரின் மனத்திலும் நீங்கா இடம் பெற்றுள்ளது. இட் கிரியேட்டட் ஹிஸ்டரி அண்ட் இட் ப்ராபப்ளி ரைஸ் த பார் ஃபார் எனிதிங் தட் யூ கேன் திங்க். And the 2012 camp can never ever leave anybody's memory till they are in this earth, I am sure. இன்றும் அதே உற்சாகத்துடன் இவர்கள் இருவரும் சென்னை வாழ் பக்தர்களுக்கு சிறந்த ஏற்பாடுகளை செய்து history repeats itself, they say. வரலாறு மீண்டும் திரும்பும் என்பதை மெய்ப்பித்து விட்டனர். இவர்களுக்கு எல்லோர் சார்பிலும் இதயபூர்வமான நன்றியை நமஸ்காரங்களுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜீவன் முக்த ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள் அவர்களின் ஜெயந்தி சபையுடன் சென்னை விஜய யாத்திரை அக்டோபர் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. இன்று ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஜயசேகர பாரதி மகாசுவாமிகளுக்கு சிறப்பான குருவந்தனை சபை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நாளை 17வது நாள் கும்பாபிஷேகம் மற்றும் தர்சனத்துடன்
2024 ஆண்டின் சென்னை விஜய யாத்திரை நிறைவு கொள்ள இருக்கிறது. இந்த கால வரையறைக்குள் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் அட்டவணை சரியாக படிப்பதற்கு, அவற்றின் ரிப்போர்ட் தயார் செய்வதற்குமே ஒரு வருடம் போதாது என்று தோன்றுகிறது. சென்னை வாழ் மக்களின் மேலுள்ள கருணையினால் இவை அனைத்தையும் நிகழ்த்தி நமக்கு அருள் செய்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்களை நம் குருவாக அடைவதற்கு நாம் என்ன வாக்கியம் செய்தோம், என்ன தவம் செய்தோம்? அஞ்ஞானமாகி இருளை போக்கி ஞானத்தை அருளும் ஆச்சாரியால் சென்னையில் அருள் புரிந்த இந்த வருடத்தின் தீபாவளி அன்று குரு தரிசனத்தின் மூலம் ஞான ஒளியை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை ஆஸ்திக பெருமக்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் பெற்று பெருவி பயனடைந்தனர். மேலும் இந்த யாத்திரையில் 6 நாட்கள் சஹஸ்ர சண்டி மகா யாகமும் ஆச்சாரியாளின் ஆக்கியைப்படி உலக நன்மைக்காக வைபவமாக நிகழ்த்தப்பட்டது. தென்னிந்தியாவின் பல பாகங்களிலிருந்து வந்திருந்த ரித்விக்குகள் 100 பேர் சிங்கேரி மடத்தின் ஆஸ்தான வித்வான் ஸ்ரீ நாகராஜ பட்டரின் தலைமையில் 1000 முறை துர்கா சப்தசதியை ஓதி பக்தி ஸ்ரத்தைகளுடன் இந்த யாகத்தை நிறைவேற்றினர். அதேபோல் நாளை மகாருத்ரம், சதச்சண்டி, சஹஸ்ர மோதக ஹோமம் எல்லாம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த யாத்திரை வெகு சில நாட்களே நிகழ்ந்தாலும் ஆஸ்திகர்களின் மனதில் இது ஒரு சிறந்த ஊக்கத்தை அளித்திருக்கும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை. லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பெருந்திரளாக வந்து ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் ஆச்சாரியரை தரிசனம் செய்த காட்சி நம் மனக்கண்களில் இருந்து என்றென்றும் அகலாது. என்ன ஒரு பேஷன்ஸ்! the day would start, darshan will start beyond 11:30. People would have queued up from about 8:39, and then the darshan will go on till about 4 o'clock. Believe me, the kind of patience that the devotees of this Singare Chennai exhibited is unparalleled anywhere. ஜெகத்குரு ஸ்ரீ நரசிம்ம பாரதி மகாசுவாமிகள் அவர்கள் இரவில் எவ்வளவு மணி ஆனாலும் ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையில் ஈடுபட்டு இருப்பார்கள் என்பதை பிரிட்டிஷ் அதிகாரி கூட கண்டு வியந்து ஆச்சாரியன் பரமபக்தன் ஆகிவிட்டான் என்பதை நாம் புத்தகங்களில் படித்திருக்கிறோம். இன்றோ ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் ஆச்சாரியால் காலத்தை ஒரு பொருட்டாகவே கருதாமல் மக்களின் நன்மை ஒன்றை மட்டும் கருதி நிகழ்த்திய இந்த யாத்திரையில் அவர்களின் தினசரி நிகழ்ச்சிகளை கண்டு உலகில் உள்ள ஆஸ்திகர்கள் அனைவரும் ஆச்சாரியாளின் மேல் பக்தி உணர்வு பொங்கி மெய்மறந்து வியப்பில் ஆழ்ந்து போயிருக்கின்றனர் என்றால் அது மிகையாகாது. காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அனுஷ்டானங்களுடன் தொடங்கும் ஆச்சாரியரின் நித்திய நிகழ்ச்சிகள் இரவு பூஜை அனுஷ்டானங்களுடன் முடிவுடைய நடுநிசி 12 மணியை தாண்டி விட்டது. I can continue because for somebody who has been witnessing this day in and day out from probably 2017-18, I can with certain level of authority say, because I had the greatest privilege of having been with him from then onwards, whether it is the 2017-18 tour of Andhra, Karnataka, Andhra, Maharashtra, Goa, or whether it was in 2019, countless other camps, whether it is this camp, I can tell you, no day I have left him at his abode earlier than 11:30 in the night, and his day, as you all know, starts at 3:30 in the morning, and through the day there has been engagements, visits, where he has to give countless anugrah bhashanams, and at every place the anugrah bhashanam will have to resonate with the people who are assembled there. It has to be relevant to the assembled devotees, and the spectrum of those visits will be from a temple to a school to a research institution to, name it, what not.
An ordinary human being cannot do this. இவ்வாறு ஒரே நாளில் கணக்கற்ற நிகழ்ச்சிகளை மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் இதே போல் நிகழ்த்தி அருள வேண்டும் என்றால் அது சாமானிய மனிதரால் சாத்தியமே இல்லை. அதனால் தான் நான் நடமாடும் இறைவனாக நம்மை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆச்சாரியர் என்று நான் முதலிலேயே கூறினேன். சும்மா சொன்னா பாரு, நடத்தி காமிச்சிருக்கார். 5-7 வருஷமா ஐ பீன் டூ க்ளோஸ் வித் ஹிம் அண்ட் ஐ நோ வாட் ஹஸ் ஹேப்பன். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் incomprehensible. குருபக்த ரத்னம் ஸ்ரீ ஏ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் அவர்களும் ஸ்ரீமதி மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களும் ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம் ஆச்சாரியர்கள் எவ்வாறு 12 வருடங்களுக்கு முன் சுதர்மாவில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தாரோ அவ்வாறே ஸ்ரீ சன்னிதானம் ஆச்சாரியர்கள் இங்கு எழுந்தருளி அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்று பக்தி பூர்வமான பிரார்த்தனைகள் செய்தார்கள். பக்தர்கள் அனைவரும் சுதர்மாவில் தரிசனம் செய்ய மிகவும் அனுகூலமாக இருக்கும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு ஆச்சாரியர்கள் எங்கு சில நாட்கள் எழுந்தருளவும் பின்னர் எதை இன்னும் சில நாட்கள் நீட்டவும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இச்சமயத்தில் ஸ்வர்கீய ஸ்ரீ அனந்தராமகிருஷ்ண ஐயர், ஸ்வர்கீய குருசேவா துரந்தரா தானி ஸ்ரீ ஏ சிவசைலம் அவர்களின் குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் செய்த குருசேவைக்கு ஸ்ரீமடத்தின் சேவர்களின் சார்பிலும் மற்றும் அனைத்து பக்தர்களின் சார்பிலும் இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுடைய தன்னலமற்ற தன்னிகரற்ற குரு சேவை ஒவ்வொரு இளைஞருக்கும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் தூண்டுதலாகவும் அமையும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. ஐயா, சிங்கேரி மடத்திற்கு சென்னையில் பல கிளைகள் உள்ளன. இவ்வனைத்திற்கும் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்கள் எழுந்தருளி அருள் பாலித்தார். நங்கநல்லூர் விநாயகர் டெம்பிள் கும்பாபிஷேகம், டி நகர் வெங்கட்நாராயண ரோட் மற்றும் கிருபாசங்கரி ஸ்ட்ரீட் வெஸ்மாம்பலத்தில் கும்பாபிஷேகம் செய்தருளினார். நாளை இங்கு சாரதாம்பாள் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நிகழ்த்த உள்ளார்கள். மந்தவழி பிரவச்சன மந்திரம் ஆரியபுரத்திலும் பழமை வாய்ந்த ஜார்ஜ் டவுன் கிளைக்கும் எழுந்தருளி அருள் பாலித்தார்கள். இக்கிளைகள் அனைத்தும் சிங்கேரி ஜெகத்குருக்கள் பலரும், முக்கியமாக ஜெகத்குரு ஸ்ரீ 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 அபினவ வித்யாதீத மகாசுவாமிகள் அவர்களும் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதீத மகாசுவாமிகள் அவர்களும் இந்த சென்னை வாழ் மக்களுக்கு அருளை வாரி வழங்கியதை நினைப்பூட்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றன. மிகச் சிறியதானாலும் மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த இந்த விஜய யாத்திரையில் பங்கு கொண்டு தமது சேவைகளை சமர்ப்பித்தோரின் எண்ணிக்கை கணக்கிடவங்காது. இந்த யாத்திரையானது சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஏற்றத்தை நமக்கு உணர்த்துவதாகவும் பக்தர்கள் அனைவரும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் இதை போதித்து வருகிறார்கள் என்பதை தெரியப்படுத்துவதாகவும் இன்னும் இந்த தர்மாச்சரணத்தில் நம்மை அதிகமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள ஊக்குவிப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது என்றால் அது மிகையாகாது. இதை நமக்கு உணர்த்தும் some statistics. ஒரு முறையாவது தரிசனம் செய்தவர்கள் எண்ணிக்கை பல லட்சங்கள். ஐ ஜஸ்ட் ஹவ் லாஸ்ட் கவுண்ட். ஒரு முறை ஒரு சேவையாவது செய்தவர்கள் எண்ணிக்கை பல ஆயிரங்கள், more than 15,000. Veda Pandits and students who participated in the Veda Siddhas is almost about 615 that day. And the Sambhavanai that was Acharyal Anugrahitadu under more than 500 crore. Number of online views more than about 12 lakhs. Number of live relays views more than 4 lakhs in YouTube and another 4 lakhs for the posts in other handles. Number of Anugrah Bhashanams 40 plus in 17 days. Duration of Anugrah Bhashanam more than 50 hours. Not to talk of 2 days. I have not included that. That means in 17 days, almost 2.5 days, only Anugrah Bhashanam for us. Number of pujas total more than 30 pujas. And the duration of those pujas more than 2 days in total in terms of time. You can see the gamut of the commitment and the
and His grace for all of us. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் யாத்திரையில் சேவை செய்துள்ளார்கள் என்று சொன்னேன். எல்லோர் பெயரையும் கூறுவது அசாத்தியமாதலால் அனைவருக்கும் இதயம் கலந்த நன்றியை தெரிவித்து மடத்தின் ஒரு சில மூத்த சிஷ்யர்களின் பெயரை மட்டும் கூறுகிறேன். குருபக்த சிரோன்மணி ஸ்ரீ என் ஸ்ரீனிவாசன், ஸ்ரீ வி வைத்தியநாதன் அவர்கள், குருபக்தமணி அண்ட் அடிஷனல் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஸ்ரீ என் வெங்கட்ராமன் அவர்கள், ஸ்ரீ ஜே.எஸ். பத்மநாபன் அவர்கள், ஸ்ரீ வித்யாசங்கர் கிருஷ்ணன் அவர்கள், ஸ்ரீ சாரதா பக்தமணி டாக்டர் கே.எஸ். லக்ஷ்மி அவர்கள், ஸ்ரீ ஸ்ரீகாந்த் நரசிம்மன் அவர்கள், ஸ்ரீ ரகுவாஞ்சீஸ்வரன் அவர்கள், ஸ்ரீ சத்யவாகீஸ்வரன் அவர்கள், ஸ்ரீ ஆர் கிருஷ்ணன் அவர்கள், டு நேம் a few. If I will missed out somebody, please, senior enough, please pardon me. Whatever came to my mind, I could recollect. இங்கு வந்து தரிசனம் செய்த பக்தர்கள் அனைத்து விதத்தவரும் அடங்குவர். ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள் காலத்திலிருந்து ஆச்சாரிய பரம்பரையை தரிசனம் செய்து வரும் அனுபவத்தில் மூத்தவர்கள். மாதம் ஒரு முறையாவது ஆச்சாரியர்கள் எங்கிருந்தாலும் தரிசித்தே தீர்வேன் என்று ஆச்சாரியரை தரிசித்து வருபவர்கள். வருடம் ஒரு முறையாக தரிசனம் செய்வர்கள், மனதை எப்போதும் ஆச்சாரம் செலுத்தியவர்கள். இந்த சென்னை மாநகரில் தான் முதலாக ஸ்ரீ சன்னிதானம் ஆச்சாரியர்கள் நேரில் தரிசித்தவர்கள். ஸோ இட் கவர்ஸ் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சன்னிதானம் ஆச்சாரியர்கள் சென்னையில் முதல் நாள் நமது அருளுரையில் பல முக்கியமான உபதேசங்களை நம் நன்மைக்காக கூறியுள்ளார். அதில் ஒரு உபதேசத்தை வித்வான் மகோபாத்தியாய ஸ்ரீ மணி திராவிட சாஸ்திரி கோடம்பாக்கத்தில் குறிப்பிட்டு கூறினார். அதையே இங்கு நான் நினைவு கூறுகிறேன். பகவான் அவதாரம் செய்கிறான் என்றால் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து இறங்கி நம்மை தூக்கி விடுவதற்காக வருகிறான். நம்மை உயிர்ப்பதற்காக வரும் பகவான் நம்மை தூக்கிவிட வேண்டுமானால் நம் கையை அவனுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். பகவானின் சொரூபமான ஆச்சாரியால் என்றும் பிரம்ம சிந்தனையில் இருப்பவர் நம்முடைய நன்மைக்காக நாம் இருக்கும் இடத்திற்கு இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள். வாழ்வில் உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்காக இப்போது நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் ஆச்சாரியர்கள் உபதேசத்தருளியதை கடைபிடிப்பதே ஆகும். மேலும் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம் எழுதி துவக்கிய ஹரியர நாமமிருதத்தை நாம் எழுதியும் நமக்கு பரிச்சயமானவர்களை எழுத சொல்லியும் இதில் பெருமளவு பங்கு கொண்டு நினைத்துள்ள 1 கோடி இலக்கை எட்ட உதவ வேண்டும். நீங்கள் எல்லாம் 17 நாட்கள் நடந்த விஜய் யாத்திரையை வர்ணிப்பதற்கு 17 மாதங்கள் கூட போதாது என்பது என் எண்ணம். ஆம், எதை கூறுவது, எதை விடுவது? பண்டிதர்கள் பாண்டியத்தை அறிந்துணர்ந்த அருள் புரியும் பண்டிதராஜ குருவின் அருள் பெற்றேன் என்று பண்டிதர்கள் மகிழ்வதை கூறுவதா? நான் ஏழையானாலும் எனக்கும் அருளும் குரு இவரே என்று ஏழைகளும் மகிழ்வதை கூறுவதா? இதுவரை போல நாமும் கல்வி செல்வத்தை பெற வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்த மாணவர்களின் மகிழ்ச்சியை கூறுவதா? உபாசனைக்கான பலத்தை அடைய இவரைத்தான் அடைக்கலம் புகழ வேண்டும் என்று சங்கல்பித்த உபாசகர்களை கூறுவதா? சனாதன தர்மத்தை மரபு வழுவாமல் உபதேசிக்க பகவான் மீண்டும் குரு ரூபத்தில் வந்துவிட்டார், நம் அடுத்த தலைமுறைக்கும் தொந்தரவு இல்லை என்று திருப்தியில் திளைக்கும் வயதிலும் ஞானத்திலும் மூத்தோரின் மகிழ்ச்சியை கூறுவதா? எதை கூறுவது, எதை விடுவது? இந்த யாத்திரையில் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் உறுதுணையாக இருந்த மாநில அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் குறிப்பாக இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் திரு பி.கே. சேகர் பாபு அவர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் மற்ற சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அபிஷியல்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அவர்களின் மேன்மைக்காக ஜகத்குரு மகாசுவாமிகளின் பாதார விந்தங்களில் பிரார்த்திக்கிறேன். My heartfelt thanks also goes to Dinamalar group who covered this event extensively, not missing even one small event on all the 17 days. Thank you, sirs. 17 நாட்கள் நடந்த விஜய யாத்திரையின் வர்ணிப்பதற்கு 17 மாதங்கள் போதாது என்பது என் கருத்து. ஆம், இன்னும் வார்த்தைகளால் எவ்வளவு கூறினாலும் அது கடுகளை தாண்டாது என்று இங்கு முடித்துக் கொள்கிறேன்.
தட்சிணாம்னாய சிங்கேரி ஸ்ரீ சாரதா பீடாதீஸ்வர ஜகத்குரு சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதீத்த மகாசுவாமிகளின் அவர்களின் அனுகிரகம் மற்றும் உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டு ஜகத்குரு சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீ 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 விதுசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள் இந்த சென்னை மாநகருக்கு எழுந்தருளி அனைவருக்கும் பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தை வழங்கி இருக்கிறார்கள். உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் அவர்களின் சரணார விந்தங்களில் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக முக்கிய பிரமுகர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு, ஆனரிங் ஆஃப் dignitaries. I request the dignitaries to come forward and receive the blessings of His Holiness as I read out the names. Shri P.A. Murali, Administrator and CEO, Sringeri Mutt and its properties. Shri A. Krishnamurthy, Chairman, Amalgamations Group. Shri V. Vaidyanathan. Shri P.R. Venkatram Raja, Chairman, Ramco Group. And Mrs. Venkatram Raja. Shri L. Ganesh, Chairman, Rani Group. Dr. Patta Radhakrishna. And Dr. Selvi Radhakrishna.
Dr. Mrs. and Mr. Ramanan, Shri Kumar, Shri Kumar Narayanan, Shri Padmanabhan, Shri Vidya Shankar Krishnan, MD MM Forgings, Dr. Shivakataksham and Mrs. Shantakumari Shivakataksham, Shri Kashi Vishwanathan, Shri Jayashankar IAS, Shri T. Vijayan, Assistant Commissioner of Police,
Sri Ramachandran. Thank you. அடுத்ததாக குருபக்த ரத்னம் திரு ஏ கிருஷ்ணமூர்த்தி, சேர்மன் அமால்கமேஷன்ஸ் குரூப் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்மிடையே கூறுமாறு அழைக்கிறோம். श्रीगुरुभ्यो नमः. दक्षिणाम्नाय शृंगेरी जगद्गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री विजयशेखर भारती सन्निधानम அவர்கள் தமது தட்சிண பாரத தேச விஜய யாத்திரையில் சென்னை மயிலாப்பூர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் சுவர்மாவிற்கு 28/10/24 அன்று விஜயம் செய்து சென்னை பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி அனுகிரகம் செய்து வருவதற்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக குரோதின வருடம் ஐப்பசி மாதம் 25ஆம் தேதி 11/11/2024 திங்கட்கிழமை சென்னை பக்தர்களின் சார்பாக மிகுந்த பணிவுடன் வினயமுடன் வாசித்து அளித்த நன்றியுரை மடல் அதை கொடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்கணும். ஜகத்குருநாதரின் திருவடிகளுக்கு அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள். பாரதி தேசத்தில் சனாதன தர்மம் தழைத்தோங்க பரமேஸ்வரனே ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆதிசங்கராக 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காலடியில் அவதாரம் செய்தார். வேத தர்ம நெறிகள் வேரூன்றி செழிக்க தேசத்தின் 4 திசைகளிலும் 4 ஆம்னிய பீடங்கள் நிறுவி அதற்கு ஆச்சாரியர்களாக தன் சீடர்களை அமர்த்தினார். தென் திசை சிங்கேரியில் துங்கா நதிக்கரையில் ஸ்ரீ சாரதாம்பாளை பிரதிஷ்டை செய்து முதல் பீடமாக ஸ்ரீ சாரதா பீடத்தில் தானே முதல் குருவாக 12 ஆண்டுகள் இருந்தார். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் பரம்பரையில் வந்த சிங்கேரி ஸ்ரீ சாரதா பீடத்தின் ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் மகா யோகிகளாகவும் தலை சிறந்த ஞானிகளாகவும் மிகச்சிறந்த நிர்வாகத்திறன் பெற்றவர்களாகவும் பொதுமக்களுக்கு தர்ம நெறி காட்டி அருள் கூடிய இறை வடிவமாக விளங்கி வருகின்றார்கள். சிங்கேரி ஸ்ரீ சாரதா பீடத்தின் 12வது ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் மகாசுவாமிகள் சிறந்த யோகியாகவும் நிர்வாகியாகவும் விளங்கினார். 33வது பீடாதிபதியான ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சிவாபினவ நரசிம்ம பாரதி மகாசுவாமிகள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் பிறந்த இடமான காலடியை தன் ஞான திருஷ்டியால் கண்டறிந்து அங்கே ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆதிசங்கரருக்கும் ஸ்ரீ சாரதாம்பாளுக்கும் ஆலயம் அமைத்தார். அவரது சீடரான ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள் அவர்கள் மகாஞானி. ஸ்ரீ சாரதாம்பாளின் உருவாகவே பக்தர்களுக்கு காட்சி தந்த கருணை கடல், எப்போதும் யோக நிலையில் இருந்து கொண்டிருந்த மகான். அவரது தவச்சீடராக இளம் துறவியாக
35வது பீடாதிபதியாக விளங்கியவர் ஸ்ரீ ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ 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 அபினவ வித்யாதீர்த்த மகாசுவாமிகள். எப்போதும் தன் குருநாதரின் அருகிலேயே இருந்து குருவுக்கு பணிவிடைகள் செய்தும் பணிந்து கற்றும் வந்த மகா பண்டிதர். மிக நுட்பமான அறிவுத்திறனும் கருணை திறந்த மனத்தையும் கொண்டவர். தற்கால தொழில்நுட்பம் அறிந்து சிங்கேரியில் மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் பலவும் தந்து சமூக பணியில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டார். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரை போல் நேபாளம் சென்று ஸ்ரீ பசுபதிநாதரை தரிசித்த பீடாதிபதியும் ஆவார். மேலும் இந்த உலகின் மக்களின் மேன்மைக்காக தன் சீடராக 1974 ஆண்டு ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார் அனந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ விபூஷித ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகளை அளித்தார். அனந்த ஸ்ரீ விபூஷித பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள் துறவரம் பெற்று 50 வருடங்கள் ஆழ்ந்த நிறைந்துள்ள இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் அவர் 2012 ஆண்டு பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி சென்னை நகருக்கு விஜயம் செய்து 4 மாதங்களுக்கு மேல் தங்கியிருந்தார். சாதுர்மாசிய விரதம், வேத சதஸ், நவராத்திரி உற்சவம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் பொதுமக்களின் பக்தியின் சேன்மையை எடுத்துரைத்தார். அந்த நேரங்களில் ஜகத்குருநாதர் ஆற்றிய ஆன்மீக அருள் நிறை என்ற அமுத கடலில் மொழிய பக்தர்கள் இன்றும் அந்த அனுபவத்திலேயே இருக்கின்றார்கள். அவரது நுண் அறிவாற்றலையும் எளிமையும் கருணையும் கண்டு அனுபவித்தவர்கள் இறை உருவாகவே வடுபடுகிறார்கள். பாரதி தேசம் முழுவதும் விஜய யாத்திரை செய்தவர். பாதம் பட்ட இடமெல்லாம் புனிதமாக்கி மகா ஞானியர். தனக்கென பிறர்க்குரியாளர். அவர் உலக மக்களின் நன்மைக்காக அளித்தவரே நம் குருநாதர் சங்கராச்சாரியார் அனந்த ஸ்ரீ விபூஷித விதுசேகர பாரதி சன்னிதானம் அவர்கள். தெய்வீக உருவான கருணாமூர்த்தியான அவரை மிகுந்த பக்தியுடன் படிவோருடன் நமஸ்கரிக்கின்றோம். குருநாதர் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டு கற்று கல்வி பணிவையும் கருணையும் அன்று என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காக இருக்கும் ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஜயசேகர பாரதி சன்னிதானத்தின் அருட்திருவடிகளுக்கு நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். சுமார் 15 நாட்கள் சென்னை நகர பக்தர்கள் ஆன்மீக மழையில் ஆனந்தமாக கழிக்கிறார்கள். வானிலிருந்து இறங்கி வரும் மழையால் உலகம் செழிக்கும். நான் எனும் எண்ணம் அளித்த ஞானியர் உங்களின் அருள் மழையால் சீடர்கள் பக்தர்களின் உள்ளம் செழிக்கும். சனாதன தர்மத்தின் ஆணிவேர் எத்துணை ஆழமானது என்ற கருத்தை மிக மிக எளிமையாக சின்ன சின்ன கதைகளின் மூலம் கூறுகின்ற ஆன்மீக காந்த சக்தியான உங்களை நோக்கி இன்றைய இளைய சமுதாயம் வருகிறதை பார்க்க பார்க்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. யுக கணக்குகளை எங்களுக்கு புரியும் வண்ணம் சொல்லிய விதமும், காலம் எவ்வளவு மாறினாலும் எவ்வளவு வசதிகள் வந்தாலும் தர்மத்தை விட்டுவிடக்கூடாது என்று உரைத்த அழகும், பகவான் சொல்லும் மௌன உபதேசத்தை அனைவராலும் உணர முடியாது, ஆத்ம தத்துவத்தை ஆன்மாவால் தான் உணர முடியும், மௌனமே சிறந்த ஆத்ம தத்துவம் என்பதை உணர்த்திய விதமும் எங்கள் நெஞ்சில் இருந்து என்றும் அகலாது. உங்களுடைய அருள் உரைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். தேசமும் வேத நெறியும் 2 கண்கள் என்று நீங்கள் கூறும் கருத்து பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவியர் மனத்துள் நன்றாக பதிகிறது என்பதை நேரில் காண முடிகிறது. காலை முதல் இரவு வரை பக்தர்களுக்கு அருள்வதும் சமுதாய நற்பணிகளுக்காக பொழுதை தருவதுமே தன் பணி என்று இருக்கின்ற பற்றற்ற உங்கள் திருவடிகளுக்கு எங்களுடைய அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள். பொழுதெல்லாம் குருநாதரை நேரில் கண்டு தரிசித்த கண்கள் பனிக்கிறது. எப்போதும் உங்களை நினைக்கின்ற மனத்தை எங்களுக்கு அருளுங்கள். எளிவர்களாகிய எங்கள் என்றும் உங்கள் மனத்தில் வைத்தருள் தருங்கள். பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பெற்றுவிடற்கு என்ற திருக்குறள் வாக்குப்படி பற்றற்ற உங்களின் பாவங்களை பற்றி என்றென்றும் உங்களுக்கு நன்றியுடன்
இருக்க வேண்டும் என்ற வினயமுடன் பக்தியுடன் நமஸ்கரித்து வேண்டுக் கொள்கின்றோம். சிங்கேரி ஸ்ரீ சாரதா பீடத்தின் அடிப்படையில் ஸ்தாபித்து வளர்ந்து மற்றும் வளர்கின்ற ஸ்தாபனங்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் விஜயம் செய்து அவர்களின் கடமைகளை செவ்வனே செய்ய வேண்டும் என்று அனுகிரகிக்கிறீர்கள். 4 கோவில்களுக்கு கும்பாபிஷேகங்களை சிறந்த முறையில் நடத்தி சகசர சண்டி ஹோமம் சோமவார பூஜைகளையும் நேரில் காணக்கூடிய வாய்ப்பையும் அருளினீர்கள். குரு சேவா நிரதா ஸ்ரீ பெரிய முரளி அவர்களின் சீரிய அணுகுமுறையால் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானத்தின் உயரிய எண்ணங்களுக்கும் சொற்களுக்கும் தகுந்தாற்போல் விஜய யாத்திரையை நடத்தி வருகின்றார்கள். தெள்ள தெளிவாக தேவைக்கேற்ப கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் அவரது தன்மை செயல்களை செய்ய மிக ஏதுவாக அமைகின்றது. இந்த சென்னை விஜய யாத்திரை சிறப்புற நடைபெற இணைந்து செயலாற்றியும் முழு ஒத்துழைப்பையும் நல்கிய ஊழியர்களுக்கும் தன்னார்வற்ற தொண்டர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சென்னை விஜய யாத்திரை அருளாசி வழங்கிய ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார் மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதிய மகாசுவாமிகள் பாதார விந்தானங்களுக்கு எங்களின் வந்தனங்களையும் பக்தி பூர்ண பன்றியும் அனந்த கோடி நமஸ்காரங்களையும் சமர்ப்பிக்கின்றோம். இந்த சென்னை விஜயத்தில் பக்தர்களாகிய எங்களுக்கு அருள்மழை பொழிந்த ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்களுக்கு பக்தி கலந்த நன்றியையும் உளமார்ந்த வந்தனங்களையும் எங்களது கோடி கோடி நமஸ்காரங்களையும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிக்கின்றோம். இப்படி ஜகத்குருவின் பாத கமலங்களில் மிகுந்த பக்தியுடன் கூடிய சென்னை நகரவாசிகள். ராதாகிருஷ்ணன் சாலை சுதர்மா கரோஜி. I request the following dignitaries to also come on stage and receive the blessings from His Holiness Shri N. Venkatraman, Additional Solicitor General of India. All through these past 2 weeks, Shri N. Venkatraman has guided me minute by minute on the entire camp. Shri Raghu Vanchishwaran. Shri Satya Vagishwaran. ஸ்ருங்கேரி பிருதாவளி என்ற தலைப்பில் குருபக்தமணி ஸ்ரீ என் வெங்கட்ராமன், அடிஷனல் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவர்கள் இப்பொழுது நம்மிடையே உரையாற்றுவார். Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Shri Gurave Namaha. Offer our humble pranams at the lotus feet of Shri Shri Jyeshta Mahasannidhanam, Shri Shri Mahasannidhanam, and our revered Yogi Saint Shri Shri Sannidhanam.
when the administrator said that we had a blissful 4.5 months of torrential pour of grace and benevolence by Sri Sri Mahasannidhanam in 2012. For those who have enjoyed it, it was a repeat. And for those who had missed it and had attained that blissful experience for the first time, in 2024, whatever Mahasannidhanam gave us for 4.5 months, his tapashakti and the yogic power of Sri Sri Sannidhanam, in compressed form, without any dilution, we could get the same amount of benevolence and grace in 17 days. No difference. Whatever has happened in 17 days. When we talk about Brudavali, Brudavali is nothing but a narration in reverence of successive titles. A young boy would ask a question. You say titles. Our Acharya confers titles to Sishyas, institutions, big industries, trade bodies, world forums, conventions offer various titles. Is somebody giving title to our Guru? It's the first question asked when you say Brudavali. It is not a conferment of title by somebody to our Gurus. The Brudavali has 3 basic verticals. A remembrance of this Guru Parampara with adoration. A recollection with sense of indebtedness and gratitude what this Kula Guru stands for us. And an offering of eternal gratitude with respects, profound respects for times to come. The second question youngsters ask is, all right, why this reverence and remembrance? What is the objective of it? Very simple. Srimat Paramahamsa Parivrajakaacharya Varya. Sannyasis broadly are of 2 orders. Hamsa Sannyasis who attain salvation in the Brahmaloka, and the Paramahamsa Sannyasis who attain the salvation state in Bhuloka. Further classification of Paramahamsa Sannyasis, those who are realized souls and those who are blessed to become realized souls. This Kulaguru Parampara is not a mere Paramahamsa Sannyasis. Paramahamsa Parivrajakaacharya, we adore Jivan Muktas after Jivan Muktas in this great traditional Guru Parampara. Anadi Avichinna Shri Shankaracharya Guru Parampara. 2 expressions are very, very important. Anadi, timeless. When Acharya delivered the Anugraha Bhashanam in Anantapadmanabha Swami Kovil, he said, Anantam means what? Immeasurable, timeless, limitless. Why that title Anadi? Because in his various Anugraha Bhashanams in Chennai, Acharya has been repeatedly saying this Guru Parampara is traceable to Mahavishnu and Sadashiva as their origin. It starts from gods. Gods are immeasurable and timeless, and therefore Anadi. Avichinna Guru Parampara, unbroken, a continuous chain that has travelled 12,030 years and thereon. How is this possible? That's the question we need to answer to the young mind. Well, you keep saying this history. Give us the basis and the fundamentals and the reasons. How is this possible? For a business to succeed, the businessman has to invest. He has to pool resources. He has to plan. He has to execute. For an academic institution to succeed, teachers should cooperate.
The principal, the correspondent should draft the syllabus and then ensure the destination is reached. Each vertical in material life has an essence and a purpose and an objective to drive. For Sanatana Dharma to be taken up as a paripalana and to continue it for centuries earlier and the centuries to come, what should be the source seed of it? Nothing but eternal tapas of Acharya after Acharya for 37 successive Acharyas in our life. Tapas is the Mooladhanam of this Peter. What carries it forward? When Murliji was citing, he has seen it for 7 years. We have experienced it in 17 days this. We had the opportunity to receive Acharya at Ratnagiri on 26th. And when we reached Kanchipuram, and when Acharya finished the Anugraha Bhashanam and the day puja was over, it's almost 12 a.m. And the next day when we came, a few of us returned back to Chennai. Acharya blessed us with mantra akshadai and it was 11:30 p.m. Mark the date, it is 27th October. And today we are on 12th November. Tell me one day where some events have got closed prior to 11 p.m. And Murliji called me this morning and when we were talking something else, he said, look here, Venkatraman, when I exited from his abode yesterday night, it was 12:40 a.m. Sustaining power. Where do you get this sustaining power? You can't run a samasthanam which believes in Sanatana Dharma with money or resources or pride or power or provocation. You can run it only with tapashakti. Nothing else. No substitute. So, simple example for young children to understand, which our forefathers taught us a long time back about this Guru. Whenever you worship the Acharya of this Guru Parampara, remember this example in your mind. For human race, when we get our children, when we get our grandchildren, when we get our lineage, it is all driven by prarabdha. But a Guru Parampara of this lineage is not bound by the theory of prarabdha. When you melt gold, what you can get and you should get is only liquid gold of purity. When you melt gold, you won't get copper. And if you get copper, then what is melted is not gold. It is only copper. Avichinna Guru Parampara means every Guru melts himself and gives it to the next generation, his Sishya Swamigal as himself. And that is the reason why this sustains for 12,330 years and they are all. Padavakya Pramana Paravara Parina Vaidiga Marga Pravartaka, the twin pillars of Sanatana Dharma. Every Acharya of this Peetham will be an exponent in the three essential sastras for Vedanta, Vyakarana, Mimamsa and Tarka. And when it comes to Vaidiga Marga Pravartaka, the Anugraha Bhashanam rendered for 615, 407 Pandits and 208 young Patashala students, day before yesterday on Sunday evening. That's the cardinal call. If you want to propagate, preserve, nurture, be part of Sanatana Dharma, know to respect and honor people who are in Vaidika Dharma. That's the central message of Acharya at Anugraha Bhashanam. Perpetuation comes only that way for people like us. But for an Acharya of this Peetham, he must be a master of Vedas. All the four Vedas. The joy the Pandits exhibited at the time of chanting and the radiation of bliss and happiness in the face of our Jagadguru was a feast to watch. Complete authority on Vedas and complete authority on Vedanta. In this building, 2 weeks back, Mahavidwan Manidravya Shastrigal, what did he say?
This time I thought I'll miss the opportunity of even having the grace and blessings of Mahasannidhanam and a few Vyakyartha, but he gave me a one-on-one opportunity for 15 minutes. So, a Maha Vidwan listens, hears and gets clarity on Vedanta from this Kula Gurus of this Peetham. And listen to the address today to 2,500 young school children at the Ramachandra Convention Center. Acharya spoke only Advaita to them and said that you may not even understand, but I have sown the seeds in your hearts and in your minds. You will now start to think. Guru has said something which you have not heard at all. And therefore, develop the interest and attitude to learn what it is. See the bandwidth. You are able to clarify any authority, any doubt on Vedanta to the most proficient Vedanti living in these times. And you are able to interact and deliver the same Vedanta to school-going children. And it's not just a practical, not a theoretical acquisition of knowledge of Vedanta. How do they materialize it? Yamaniyamasa pranayama pratyahara dharana dhyana sumadhyashtanga yoga anishtana. 8 limbs of yoga. You have the Vedas, you have the Vedanta, and you materialize it as an experience to become a Jivan Mukta through the yogic limbs. 3 more we will say, because if you have to expand the whole Bruthavali, it's going to take a lot of time, and I would sincerely request all the Sishyas and Astikas, you must hear the original version from the YouTube, which is uploaded in the Shingeri Sharda Peetham, to our Lalit Ganavaram. He has spent 75 minutes in explaining this so beautifully, and it has such a nice structured talk. Now we come to the most essential part. Tapas Chakravarti, Emperor of Tapas. That's the seed, source seed for its journey in the past, in the present, and in the future. Just let's recollect 17 days of this Vijaya Yatra. Wakes up at 3:30 and retires at 1 p.m., 1 a.m. or 1:30 a.m. We don't know. We have no idea. But like Venkatachalapati of Tirupati, the waking time remains the same. That clock can't get deferred, 3:30 a.m. And see the plethora of activities performed in 17 days. The hour, 2.5 days, if you calculate in terms of hours of puja, 40 plus Anugraha Bhashanams, countless number of Sishyas. Wait, whether you see the darshanam in 3 minutes or after 3 hours, the blessing, the quantity, the quality and the effect and the impact would remain the same. No change. It depends on your level of faith. You don't need to know anybody in the mutt. You have to just be in the queue. You don't have to be anybody. You need to be a devotee of Sanatana Dharma. The long hours of Anugraha Bhashanam, the long serpentine crowds which is, and see, from morning, whether it is 8 a.m. or 11 a.m. or night 12:40 a.m., the radiating face displays only happiness, displays only shanti, peace. Does it radiate anger any point of time? Did it radiate some sort of expression of tiredness? Some sort of a reluctance? Half a day leave? 1 hour permission? 1 day no darshan? Every aspect of it happened as per what has been programmed and informed to the public. And the kind of visits, the logistics, how did they manage? Reach every nook and corner, starting from this end of the city to that end of the city. And meeting out who were all blessed. Babies, young infants. People carrying their infants to show it to the Acharya to get their blessings. Young school-going children. College-going youth. Youngsters, this Vijaya Yatra is a resounding success as middle-aged families outnumbered the aged in this Vijaya Yatra. It's something which we should really feel. It's a sight to watch and a very, very defining assurance to Sanatana Dharma.
And the list of donors and the number of how many youngsters yesterday were present in the donors list. Then you come the old, the physically disabled, the challenged, the aged. Nobody has missed darshanam, and you could do it. Why? Tapas Chakravarti. What can sustain somebody is only the tapas. Shri Shankaracharya Guru Parampara Prapta. Vedika Marga Pravartaka Shri Shankaracharya Guru Parampara. We come in this lineage. When Mahavishnu and Sadashiva started this Guru Parampara, the jewel in the crown in this Guru Parampara will always remain our Bhagavad Pada Shankara for what he has done in 32 years for all of us, for times to come. And the last two concluding titles which we need to really ponder upon is Jagadguru. Because people ask, this has been asked repeatedly, you say Jagadguru, is he the Guru for the whole universe, for everybody in this universe? That's not the answer. That's not the answer. Clarified by the 34th Acharya Jagadguru Srimad Chandrasekhara Bharati Mahaswamigal. The answer is, anyone in any nook and corner of this world who has faith in Sanatana Dharma approaches Acharya, he will adopt him or her or anybody and impart. There is no bar in caste, no bar in color, no bar in sex, no bar in religion, no bar in nationality. History after history, replete with instances of people, all that you need to have is faith in Sanatana Dharma and faith in your Guru that here is somebody who will help us in whatever. Because as Bhagavad Gita has classified devotees in 4 classes, this Peetam also receives devotees only in 4 segments. People who want material happiness, people who want elevation from their sufferings, people who want to know intellectually, or people who want to strive hard to intellectually, and finally people who really want to attain salvation. The classification is not in any other category. Today, amidst 2,500 students, Acharya blessed, we may see a future Prime Minister here, future Chief Minister here, future Governor from this place, with no bar, absolutely barless. So, when people ask, no, you have performed this puja for somebody, you have performed this homa for somebody, for whom? For whom? Ask that question. There are 2 sides to it. Somebody is a recipient, but the recipient came for what? The Peetam doesn't approach anybody. When the recipient, whoever he or she may be, imposes faith in Sanatana Dharma and wants a relief, then that relief is provided in a Sanatanic way. And if the recipient is going to be from different blocks, that's the immeasurable beauty and aesthetic purpose of Sanatana Dharma. Therefore, he becomes a Jagadguru. Tungabhadra Tiravasi, the last one. Look here, take the geography map, see the location. The confluence of Tunga and Bhadra is elsewhere. In Sringeri, you see only the flow of Tunga, whereas your title says Tungabhadra. How? The answer you won't find it in these texts of modern thinking and modern analysis of confluence. A confluence of a river with different sources is called as confluence. Whereas confluence of a river from the same source. If you see our Puranas, please remember, this is all found in the Puranas. And who is the author of the Purana? Bhagavan Vedavyasa. We can't doubt the veracity or the truthness of Bhagavan Vedavyasa's statements. And Vedavyasa, Mahan Vedavyasa in the Puranas have explained this very, very eloquently, saying Tunga and Bhadra were born only during the Varaha Avatara. And Varaha Avatara had 2 beaks, the tusk. What came out and flew as this divine rivers, eternal rivers, is the divine sweat of Mahavishnu in the Varaha Avatara. So,
The source of the sweat is from the same divine body of Varaha. Comes through two tusks as Tunga and Bhadra. When the source of sweat is the same, merely because it flows through two tusks, will you say one is different from the other? Source being the same. So Bhadra is Tunga and Tunga is Bhadra. And the second important philosophical clarification which has been sorted out and given is to ensure Harihara Beda is not there. See the 17 days Yatra of Acharya. How many times Acharya would have reiterated, never see a Beda between Vishnu and Shiva. When there is no Beda between Harihara, and therefore we call it as Tungabhadra Tiravasi, if you create a Beda to say, no, Tunga is distinct from Bhadra. So, every remembrance and adoration of a title has a long history. It has historical significance. Vyakhyana Simhasanadishwara. Children will ask, oh, Vyakhyana Simhasanam. You mean Simhasanam? You say Samasthanam, you say Simhasanam. Where is the throne? Will Acharya sit and reign? No. Knowledge on transcendental wisdom acquires you become a Vyakhyana Simhasanam. Authority in jnana makes you reign that transcendental throne of wisdom. We can go on. But when we conclude such a successful yatra, which has touched millions and millions of people, he says YouTube people have watched 12 lakh views, 4.5 lakh views on live streaming is what the administrator reads as the statistics. Sitting in one place. Please remember, when we leave this hall and whenever we offer our worship any time and every time before this Peetam, remember one thing. They are all Paramahamsa Sannyasis. The moment sannyasam is granted to them, they could have simply said, I am done, because the purpose of life is achieved, and could have gone into reclusion. Every Acharya has asked this before his Guru. Mahasannidhanam has narrated in his Anugraha Bhashanam. Our Sannidhanam, in one of his visits to one of the Shankara hill near Mukambike, after everybody has get said, let me remind here, when somebody asks, what will you do for food and water? The remembrance of my Guru's name is sufficient for me forever. Let me be here. So, reclusion is the immediate distinct choice. But instead of getting recluded, they choose to come into this world and take this as a Pithatipati because they are ordained by Bhagavad Pada Shankara and ordained by every successive Acharyas. When Jyeshta Mahasannidhanam attained Jivan Mukta status on 12th December, within 1.5 days, he lost himself into trance. His Guru, Jagadguru Srimad Chandrasekhara Bharati Mahaswamigal, had to virtually wake Acharya and said, I am doing this under the divine command of Lord Shiva. Or else, if I leave you in this state, you will become irretrievable till your last. The next 55 years, Acharya would have remained in the same state. Don't leave me. Don't leave this Peetam. And don't leave this Sishyas. This is the Karunyam. Ask yourself, has Acharya asked anything from any one of you in these 17 days? Ask this question. See, we should ponder. We should not mechanically come, do and ask whatever we want and then walk away. Ponder. Think for yourself. The cardinal rule of a Pithatipati of this Kula Guru Parampara is only the welfare of his Sishyas and Astikas and nothing else. It is this Guru Parampara, in spite of Mahasannidhanam finding it extremely difficult to get out of his tapas, to see visitors, to see bless and to do. Today morning we shared a video, 30-second video
of the Somavara Puja of Mahasannidhanam and the Somavara Puja at Sudharma of Sannidhanam. See the clipping. Avichinna Guru Parampara. You will see no difference. After the Abhishekam is over, see how he spreads the white cloth. You can substitute Jeshta Mahasannidhanam for your mind if you have seen his puja. You can substitute Mahasannidhanam if you have seen his puja. And you can now see Sannidhanam's puja. No difference. Avichinna Guru Parampara. It is this timeless, limitless, immeasurable compassion which has visited this Chennai city and blessed each one of us. Let us remain eternally indebted. Let generations to come pray, and all that we pray one final time before Acharya leaves Chennai tomorrow. We prayed this in 2012 before Shri Shri Mahasannidhanam. Allow us to always remember you. And we reiterate the same prayer. Whatever we do in our work, in whatever manner we do, in whatever we get engaged, may you always be with you. And may we do every karma in rest of our life which will only satisfy you and which will make you connect with you and remember with you. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmat Acharya Paryantam Vande Guru Param. Thank you, sir, for throwing light for the Vridavali that we everyday chant, either mechanically. So there is a lot of spiritual value in understanding it. Now moving on. Chennai Camp Committee in Senior Secretary Thirudi Ramachandran அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம். ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. என்னுடைய அநேக கோடி நமஸ்காரங்கள் என்னுடைய குருநாதர்களாகிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்தமா சுவாமிகளுக்கும் என்னுடைய குருநாதர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விதுசேகர் பாரதி சுவாமிகளுக்கும் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்து என்னுடைய சிற்றியை கூறி முடிக்கின்றேன். எனக்கு இது மாதிரி சத்சங்கங்கள்லாம் பேசி ரொம்ப பழக்கம் கிடையாது. ஏதோ என் மனசில் பட்ட சில உண்மை சம்பவங்கள் நடந்ததை மொத்தம் நான் ஆச்சாரியர் குருநாதர் முன்னாடி அதை தெரிவிக்க ஆசைப்படுறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சென்னை சமஷ்டி பிக்ஷை ஆகஸ்ட் மாதம் 30ஆம் தேதி சிங்கேரியில் வச்சு ஆச்சாரியர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. அப்பொழுது நம்ம எல்லார் முன்னிலையிலையும் ஆச்சாரியால் சொன்னால், இது மாதிரி நான் விஜய யாத்திரை வரப்போகிறேன், ஆனால் நம்ம எங்கள் குருநாதரை விட்டுட்டு நான் ரொம்ப நாள் உங்கள் கூடலாம் வந்து இருக்க முடியாது, 12 வருஷம் ஆயிடுத்து, அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன், அதனால் கண்டிப்பாக நான் யாத்திரை வரேன், ஆனால் எத்தனை நாள் இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னா. எனக்கு தெரியும் எங்கள் எஜமான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் 3-4 வருஷமாக அவள்கிட்ட கேட்டுட்டே இருக்கா. ஆனால் இந்த வருஷம்தான் நமக்கு அந்த யோகம் கிடச்சிது. ஆச்சாரியாலும் உடனே கிளம்பி வந்துட்டா. இங்கே வந்த உடனே எங்கள் எஜமான் சில நடந்த உண்மை சம்பவங்களை சொல்லிடுறேன். அவர் கேட்டார், பா ரொம்ப ஷார்ட் டைமாக இருக்குது, எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பக்காவாக இருக்கணும், எல்லாம் நல்ல முறையில் நடக்கணும்பா, நீ எல்லாம் அடிக்கடி வந்து இந்த இடத்த வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்போது, சார் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் சார், எல்லாம் ஆச்சாரியால் அங்கேருந்து பார்த்துப்பா, நமக்கு அது வேலையே ஜோலியே இருக்காதுன்னு. இதுக்கிடையில் நான் ஒரு 15 நாள் ஃபாரின் வேறு போயிட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், என்னப்பா இந்த நேரம் பார்த்து எங்கேயோ ஓடி இருக்கியே நீ, சரி வந்ததுக்கப்புறமாவது நீ கண்டினியூஸாக வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போது மழை எக்கச்சக்கம் ஆரம்பிச்சிடுது. அதை நினச்சி வந்து எஜமானும் பவானிமாவும் கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு நான் பார்க்க போயிருந்தேன், நீ கட்டடத்தெல்லாம் பார்த்தியா அப்படின்னு. சார் நான் பார்த்தேன், ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், மழை இப்படி பெய்யுறது என்ன கவலைப்பட வேண்டாங்கிறியே நீ. சார் நான் சொல்கிறேன் சார்,
ராம்குமார் சார்கிட்ட நீங்கள் பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்க, கண்டிப்பாக 25ஆம் தேதிக்குள்ளே உங்கள் கட்டணத்தை கையில் கொடுத்துருவார். என்ன கான்ஃபிடென்ஸில் இப்படி சொல்கிறேன் நீ அப்படின்னார். நான் சொன்னேன், நம்ம ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் ஒரு தடவை செட்டிநாடு பக்கம் டூர் போயிருந்தப்போ அங்கே ஒரே வறட்சி நிலவின்னு இருந்தது. ஜனங்கள்லாம் காவடியில் வந்து ஜலத்தை எடுத்துட்டு வில்லேஜ் ஆஃப்டர் வில்லேஜ் வந்துட்டுருக்கா. இதை பார்த்த உடனே அந்த செட்டிநாட்டு அரசருடைய காரியம், அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ரங்கநாதன் செட்டியாரா யார், ரேனாவா யாருன்னு தெரியல, அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாளேன்னு. ஆமாம், ஜலமே கிடையாது, ஊருணிலாம் வற்றி போயிடுது அப்படின்னு சொன்னாராம். சரி, எல்லாம் சரியாகும் அப்படின்ட்டு அன்றைக்கி ராத்திரி பூஜைக்கு வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் அர்ச்சகர் நரசிம்மபட்ரா யாருன்னு தெரியாது, அவளை பந்தலுக்கு வெளியில் வர சொல்லி ஒரு வெத்தலைப்பாக்கு பழம் தேங்காயை வச்சு அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஜெபம் பண்ணாராம். அவர் பூஜையை முடிக்கிறதுக்குள்ளே மழை கொட்டுன்னு ஆரம்பித்து 3 நாள் கண்டினியூஸ் ரெயின்ஸ். இட் வாஸ் போரிங் லைக் எனிதிங். அப்போது ஜனங்கள்லாம் திரும்ப வந்துட்டான். சுவாமிகளே, பெரிய மகான் வந்தால் தான் மழை பெய்யும், இப்போ நீங்கள் வந்திருக்க மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம், இந்த மழையை நிறுத்துறதுக்கு ஏதாவது உபாயம் பண்ணமே அப்படின்னப்போ அதெல்லாம் நடக்கும். இன்றைக்கி ராத்திரி பூஜைக்கு முன்னாடி அங்கே போய் உட்கார சொல்லி திரும்ப சேம் ஸ்பாட்டில் உட்காந்து அவர் மேலே பார்த்து வருண பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அதை ஸ்டாப் பண்ணால் பூஜை முடியறதுக்குள்ளே மழை நின்று ஜனங்கள்லாம் சந்தோஷத்தில் தெளித்து சந்தோஷமாக இருந்தான். அதனால் இந்த சமாச்சாரத்தை ஆச்சாரியார் 2 பேரும் சிங்கேரியிலிருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பா, ரிமோட் கண்ட்ரோல்லன்னு சொன்னேன். நிச்சயமாக அதுபடி நடக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொன்னார். அதே சமாச்சாரத்தை மிஸ்டர் ராம்குமார்கிட்டையும் KS வெங்கட்ராமன் பில்டர் ராம்குமார் சார்கிட்ட சொன்னோடனே அவருக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகம் வந்துடுத்து. எப்படி முடிச்சிடலாம் சார், 25ஆம் தேதிக்குள்ளே முடிச்சிடலாம், ஆச்சாரியால் வரத்துக்குள்ளே முடிச்சிடலான்னார். யூ டோன்ட் பிலீவ் இட், நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி சிங்கேரியில் இருக்கார், அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆச்சாரியால்கிட்ட ஒரு விஞ்ஞாபனம் பண்ணணும், மழை பெய்யுறது, எங்கள் எஜமான கான்ட்ராக்டர்ஸு ஊர் ஜனங்கள்லாம் பயப்படுறோம், இது ஆச்சாரியால்கிட்ட சொல்லி செட்டிநாட்டில் நடந்த சம்பவத்தை நினைவு கூறணும். இது 1930-40 நடந்தது, உமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னார். இல்லை, எங்கள் அப்பா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் தர்மசங்கரியர் அப்படின்னு. அவர் நிச்சயமாக ஆச்சாரியால்கிட்ட சொல்லி நிச்சயமாக நமக்கு வந்து இந்த யாத்திரையை நடத்தி கொடுத்தது சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் நம்ம ஆச்சாரியால் இருவரும் தான்ன்றதை இதில் சத்தியம் பண்ணுறேன் நான். அப்புறம் இவர் தட் இஸ் இந்த லைசனிங் ஒர்க்கெல்லாம் எப்படிப்பா பார்த்துக்க போகிறேன்னார். பத்மநாபன் வந்து டெய்லி காலையில் 6 o'clockலேருந்து ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவார். ராமச்சந்திரன் இதை போய் பார்க்கணும், அதை போய் பார்க்கணும் பார். ஆனால் தெய்வாதீனமாக எல்லாம் அவா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக எப்படி எப்படி நடக்கணுமோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் நமக்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து நமக்கு சீஃப் மினிஸ்டர்லேருந்து எல்லோரும் நமக்கு சகாயம் பண்ணி எல்லா காரியங்களையும் நல்லா நடத்தி கொடுத்தா. இதை தவிர இந்த கேம்பில் வந்து 17 நாள் சொன்னான். இந்த 17 நாள்லாம் ஆச்சாரியால் எங்களுக்கு காணாது, குறைஞ்சது ஒரு 2 மாதமாவது நீங்கள் அடுத்தாப்பில் எங்கள் கேம்ப் வந்து எங்களுக்கு இது பண்ணோம். இன்றைக்கி சாயங்காலம் நான் ஆச்சாரியால் பார்த்தேன், ரொம்ப கனத்த ஹிருதயத்தோடு நான் ஆச்சாரியால்கிட்ட சொன்னேன், இது மாதிரி நீங்கள் வந்து துவாரைக்கு போகிற கிருஷ்ணர் மாதிரி கிளம்பிட்டீங்களே. இது எதை நினைவு கூறுறதுன்னா 995 நம்ம ஆச்சாரியால் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி மகாசுவாமிகள் கடைசி நாள் ஊருக்கு போகிற அன்றைக்கி முந்தின நாள் சொன்னார், இது மாதிரி இந்த பாரத யுத்தம்லாம் முடிஞ்சுடுத்து, யுதிஷ்டனுக்கு எல்லா பட்டாபிஷேகம்லாம் பண்ணியாச்சு, நான் வந்த வேலை முடிஞ்சாச்சு, அதனால் நான் துவாரகையை பார்த்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிளம்பினாராம். அப்போது எல்லாருக்கும் மனசில் ஒரே துக்கமாக இருந்ததான். இந்த கதை நான் அன்றைக்கி அவர் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன். அப்போ அவர் வந்து இதை எப்படி போய் பகவான்கிட்ட போய் சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டுது, நீ போகப்படாதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அது அமங்கலமாக போயிடும், போயிட்டு வான்னு சொல்லியாச்சு சரி கிருஷ்ணன் நீ போயிட்டு வான்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும். அதனால் வந்து வார்த்தைகளை எப்படி பிரயோகம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் யுதிஷ்டனும் அவள் சொன்னாலாம், இது மாதிரி நீங்கள் இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் திரும்பி வர வரைக்கும் கிருஷ்ணா ஒன்றையே நினச்சி ஸ்மரணை பண்ணிட்டு நாங்கள் எல்லாரும் இருப்போம்னு சொல்லிவிட்டு அவரை சந்தோஷமாக ஊருக்கு அனுப்பிச்சி வச்சாலாம். அதே மாதிரி சாட்சாத் கிருஷ்ணன் பரமேஸ்வரன் எல்லாம் நம்ம ஆச்சாரியால் தான். அவள் நமக்கு வந்து 15 நாளில் வந்து ஒரு மெட்ராஸில் வந்து அவள் இருக்கிற காலத்தில்
இந்த வருண பகவான் வந்து ஒரு 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 சின்ன கஷ்டங்கள் கூட கொடுக்கல. ரோட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ஆனால் இந்த ரோடுகளெல்லாம் அவர் பாவம் கஷ்டப்பட்டு நமக்காக வந்து நம்ம நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக டெய்லி 2 மணிக்கூர் 3 மணிக்கூர் தான் அவளுக்காக அவகாசம் எடுத்துன்னு இருக்கா. இதே மாதிரி ஆச்சாரியால் வந்து எங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி நீங்கள் வந்து மெட்ராஸ் மகாஜனங்களுக்கு எங்களை வந்து ரட்சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இது பண்ணிடுறேன். இந்த டூரில் நாங்கள் உங்களை ரொம்ப சிரமப்படுத்தியிருக்கோம். அதாவது எவ்வளவு ஜனங்கள் வந்தாலும் 4 மணி 4:30 மணிக்கெல்லாம் அவள் பிக்ஷைக்கு போவாள். அன்றைக்கி வைத்திய சுப்பிரமணியத்தில் பார்த்தேன், 4:30 மணி வரைக்கும் இருந்து அப்புறம் பூஜை பண்ணிவிட்டு 5:30 மணிக்கு மேலே அவள் பிக்ஷைக்கு போயிருக்கான். இது மாதிரி தன்னை வருத்தி கொண்டு நம்மெல்லாம் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவள் வந்து தட் இஸ் பெரிய இதை நடத்தின்னு இருக்கா. எல்லா ஜனங்களும் நன்னா இருக்கிறதுக்கு ஆச்சாரியால் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறா. இதை தவிர எனக்கு ஒன்றும் பேச தெரியல, எனக்கு ஒன்றும் இதுக்கு மேலே பேசவும் தெரியாது. நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறேன் சபையில். ஏதாவது பிழைகள் இருந்தால் என்னை மன்னிச்சுங்க. நமஸ்கார். அடுத்ததாக திரு JS பத்மநாபன் அவர்கள், சென்னை கேம்ப் கமிட்டியின் செயலர், ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார். ஸ்ரீ குருப்பியோ நமக. சன்னிதானம் நாங்கள் எல்லாரும், அதுவும் ஏகே சார் வந்து ஒவ்வொரு சாதுர்மாசியத்துக்கு நாங்கள் போகும்போதும் விடாமல் சன்னிதானம் மெட்ராஸ்க்கு வரணும் சொல்லி 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 வற்புறுத்தி அதற்காகவே ஒரு மேலே ஒரு கோவிலில் மேலே ஒரு பில்டிங் கட்டி பல்வேறு பக்தர்களோட வேண்டுதலுக்கு இணங்கி இங்கே அருள் பாலித்ததுக்கு சன்னிதானத்துக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். எல்லா தரப்பு மனிதர்களும் தரிசனம் பண்ணாங்க. அதாவது கட்சி வித்தியாசங்கள் இல்லாமல் அமைச்சர் அன்பரசன் வந்திருந்தார், பன்னீர்செல்வம் சார் வந்திருந்தார், ராம சீனிவாசன் வந்திருந்தார். கட்சி வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. இதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்கலான்னா, சன்னிதானம் வந்து ஐஐடியில் வச்சு அனுகிரக பாஷணம் பண்ணும்போது படத்தை பார்த்தான்னா, சுவாமி படத்தை பார்த்தோன்னா அங்கே பாம்பு இருக்கும், மயிலும் இருக்கும், எலியும் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் பகவத் பிரார்த்தனைன்னு பண்ணும்போது எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா இருக்குங்கிறது, அது எல்லா ஜனங்களும் வித்தியாசம் இல்லாமல் அந்த சந்நிதி வந்து பகவான் சந்நிதி நினைச்சு தமிழ் மக்கள் வழிபட்டாருங்கிறது உண்மை. அரசாங்கம் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தது, அதில் சந்தேகமே இல்லை. சேகர்பாபு சார் வந்து 12 மணிக்கு ராத்திரி 12 மணிக்கு டைப் அடித்து ஓரல் ஆர்டர் கூடாது, பேப்பரில் வரணும்னு சொன்னோன்னு ராத்திரி 12 மணிக்கு ஆஃபீஸை திறந்து டைப் அடித்து எங்களுக்காண்டி ஆர்டர் கொடுத்தாரு. போலீஸ் பர்சனல் 15 பேர் கூடவே இருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்கிறோம். நான் வந்து கௌரி சங்கர் சாரோட கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கேன். ஒரு தடவை பாளையங்கோட்டையில் வந்து சாரதாம்பாள் விக்கிரகம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு தனவானுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது 4 தடவை 5 தடவை பண்ணும்போதும் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். நான் யார்கிட்டையுமே எதுவுமே கேட்கக்கூடாதுப்பா, அப்புறம் மடத்தை தாழ பண்ணுறவங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த தடவை ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் போட்ட போது முரளி சார்கிட்ட பேசணும். சார் யார்கிட்ட பேசலாம் என்ன ஏதுன்னு. முரளி சார் சொன்னார், பத்மநாபா, நான் யார்கிட்டையும் பேச வைக்கணும்னு நினைக்காத, நான் யார்கிட்டையும் பேசினேன்னா மடத்தை தாழ வைக்கிறேன்னு அர்த்தம். என்ன சொல்ல வரேன்னா,
மனிதர்கள் பொசிஷனில் உள்ள மனிதர்கள் மாறினாலும் அந்த வேல்யூவை குறையாமல் மடத்தில் வச்சிருக்கிறது மிக மிக சிறப்பான அம்சமாகும். முரளி சார் வந்து எங்களோட தோளோட தோளாக உழைச்சார். 16 நாள் எங்களோட இருந்தார். அதுக்கு முன்னாடி 15 நாள் எங்களுக்கு வந்து கான்ஃபரன்ஸ் கால் போடுவோம். எனக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கால் தான் ஃபோனில் பழக்கம் கிடையாது. வித்யாசங்கர் வந்து இதாமுக்கு அதமுக்குன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் காலுக்கு செட் ஆகிட்டேன். நான், முரளி சார், நம்ம ஸ்ரீகாந்த், வித்யாசங்கர் 4 பேரும் பேசுவோம். டெய்லி காலையில் 7:15 ஃபோன். அந்த டைமே ஒரு எக்ரிமெண்ட்டுக்கு ராத்திரியா பகலான்னு சொல்லி, ராத்திரியானா 9 மணிக்கு நான் தூங்கிடுவேன், என்னை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கடைசியில் 7:15 எக்ரி பண்ணி பேசிட்டு இருப்பேன். அவர் ஃபாலோ பண்ணுவார். இதுக்கிடையில் ஒரு வார்த்தை வேறு போடுவார், உன்னால் செய்ய முடியலன்னா என்கிட்ட சொல்லு இப்படின்னு சொல்லுவார். அது நமக்கு கொஞ்சம் ரோசம் வேறு கொடுக்கும். இது 15 நாள் நடந்தது. 10வது நாள் ஆன உடனே என்கிட்ட சொன்னார், கார்த்தி நீ பேசுறதே கேட்க மேலே முதல்ல ஃபோனை மாற்று அப்படின்னா. அப்புறம் வித்யாசங்கர் சொன்னா, நான் உனக்கு ஒரு புது ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்றேன்டா, அந்த ஃபோனில் உனக்கு பேசினதே கேட்கலடாண்ணா. அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது 10 நாள் நான் பேசினது யாருமே கேட்கல, அவங்களே ஏதோ நம்மளை இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறது புரிஞ்சுது. முரளி சார் எங்களோட தோளோட தோள் நின்று கடைசி வரைக்கும் பண்ணினார். இது வந்து எனக்கு வந்து வாக்கு கொடுத்தார், 15 நாள் உன்னோட இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். அவருக்கு நாங்கள் நன்றி கடன் பண்ணிருக்கோம். ஏகே மாமா ஃபேமிலி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பிரசாதம். அது வந்து ஒரு பிரசாதம். என்ன அப்படின்னா, இத்தனை பேர்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு, சன்னிதானத்தை தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எங்களோட இயக்கங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சு அதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி, ராத்திரி ஒரு நாளைக்கு 1:30 மணிக்கு மழை பெய்யறனோடனே கொடையை எடுத்து வச்சுட்டு பில்டிங்லாம் யார் வேலை பார்க்குறான்னு போய் பார்த்து வந்திருக்கேன். இப்படிலாம் நமக்கு நிறைய ராமச்சந்திரன் சொன்னால் அதெல்லாம் பொய் கிடையாது. அது ஒரு அவர் பண்ணதெல்லாம் மறக்க முடியாது. அதே மாதிரி மல்லியா மேடமும் குமார் அண்ணா வந்து எவ்வளோ கஷ்டமான காலங்களையும் லைட்டாக ஜோக் அடித்து அப்படி நம்மளை சமாதானப்பட்டு தட்டி கொடுப்போம். அதெல்லாம் ரொம்ப ரசிக்க வேண்டிய தருணங்கள். இது வந்து சொன்ன மாதிரி வெங்கட்ராமன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி எழுதலாம். 16 நாள் நடக்கிறது எல்லாத்தையும். அதனால் விரிவாக சொல்ல முடியாது. மல்லிகா மேடத்து ஒரு நாள் பேசினேன், இந்த மாதிரி மேடம் இந்த பரம்பரையாக நம்ம பரம்பரையெல்லாம் வந்தாச்சு, அடுத்த பரம்பரை லட்சுமி கூட நம்ம மடத்தில் இருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம். பத்மாவன் கவலைப்படாங்கோ, லட்சுமியோட குழந்தைகளும் நம்ம மடத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ பெரிய இந்த குடும்பம் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பிரசாதம். வெங்கட்ராமராஜா வந்து வெங்கட்ராமராஜா வச்சு தான் முரளி அண்ணா எங்களை மிரட்டுவார். உன்னால் செய்ய முடியலன்னா வெங்கட்ராமராஜாட்ட சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு. அவர் எல்லா விதத்துலேயும் இந்த மடத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்து அரசாங்க விஷயங்கள்லையும் ஹெல்ப் பண்ணி எங்களுக்கு கைட் பண்ணார். அவருக்கு நன்றி கடன்படுத்தி. அதே மாதிரி வைத்தியநாதன் அண்ணா சில கிரிட்டிக்கலான விஷயங்கள் கேட்கும்போது பட்டவர்த்தமான உண்மையை சொல்லுவோம். அதனால அந்த விதமாக சொல்லி எங்களை கைட் பண்ணது வைத்தியநாதன் அண்ணாவுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம். பக்தர்கள்லாம் வந்து வாலண்டியர்ஸு பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து 4.5 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் க்யூவில் நிற்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஏகே மாமா வந்து கார்த்தி இவங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி எடுத்து கொடுறா அப்படின்னு. சரின்னு தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறதுக்காண்டி போனேன். தண்ணி கொடுத்தோடனே ஒரு பக்தன்ட்ட கேட்டேன், இது 3:30 மணி ஆகிடும் க்யூ, நீ வந்து வயசானவராக இருந்த 70-75 வயசு இருக்கும், க்யூ வந்து இவ்வளோ கடுமையாக இருக்குது, இதே இடத்துல நான் உங்களை நிப்பாட்டி வைக்கிறேன், கொஞ்சம் சாப்பிட்டு மட்டும் வாங்குவோம் அப்படின்னு. என்ன பேசுகிறேன் நீங்கள், சாப்பிட்ட அப்புறமா தரிசனம் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்படி இருந்தால் பக்தர்கள்லாம் வாலண்டியர்ஸ்லாம் அவர்களோட பாதத்தை தொட்டு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். சன்னிதானம் அனுகிரக பாஷணம் வந்து மழை மாதிரி பொழியும். மணி தெரியாது, மழை மாதிரி இருக்கும்.
ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பட்டை தீட்டி கொடுப்பார். நமக்கு தெரியாத எத்தனையோ நாளாக நம்ம கடைப்பிடிச்ச விஷயங்களை அதில் என்னன்னு புரியாமல் நிறைய பண்ணியிருப்போம். ஆனால் அது என்ன விஷயங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக கொடுப்பார். ஒரு சன்னியாசினா என்ன, சன்னியாசி எதுக்காக எப்படி இருக்கான், பீடாதிபதி எப்படி இருக்கான்ங்கிறத அருமையாக சொன்னார். சன்னியாசிங்கிறது அவன் இந்த சம்சார சாகரத்தெல்லாம் பார்த்து அது திருப்பி திருப்பி மேலே விடுறதுலேருந்து வெளியில் போய் காட்டில் போய் தபஸ் பண்ணுறான். அதாவது ஒரு மனிதனோட கோளாறுக்கெல்லாம் காரணமே எண்ண பதிவுகள். அந்த எண்ண பதிவுகள் அவனுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் கொடுக்கறது. ஒரு மனுஷன் நல்லது பண்ணவன் நல்லவன், அவன் கெட்டவன்ங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் அந்த எண்ண பதிவுகள் கொடுக்குறது. அந்த பதிவுகள் இந்த எண்ண பதிவுகள் மேலும் மேலும் வளராமல் இருக்கிறது. அவனுக்கு காட்டுக்கு போய் அந்த எண்ணப்பதிவுகள்லாம் அழிகிற வரையும் தபஸ் பண்ணி அவன் மனசை கருணை கொண்டு அவன் திருப்பி சன்னியாசியாக இருந்து இந்த விஷயங்கள்லேயே தலையிடாமல் இருக்கு அப்படியே பகவான் நாமத்தையே நினச்சிட்டு இருக்கணும்னு நினைப்பான். இந்த எண்ணப்பதிவுகளோ வாழ்க்கையில் திருப்பி திருப்பி பழகி 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 வர்ற இந்த எண்ணப்பதிவுகள்லேருந்து தனிச்சு போயிடுவோம். ஆனால் பீடாதிபதி இந்த எண்ணப்பதிவுகளிலே இருந்து இந்த ராகத்வேஷங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறத எங்களுக்கு சொன்னார். ஒவ்வொரு விஷயமும் சொல்லலாம். கருணைங்கிறது எப்படி இருக்கும், பகவானோட கருணைங்கிறது வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்கும். எப்படின்னா, நீ என்ன செய்கிறையோ அதோட பலனை கொடுக்கும். ஒரு முள் மரத்தை வச்சேன்னா முள் மரம் வளரும். ஆனால் மழை ரெண்டுக்குமே மரங்களுக்கெல்லாம் காமனாக பொழியும். ஆனால் நீ என்ன விதைக்கிறையோ அதுதான் கிடைக்கும். அதனால் உன்னோட செயல் தான் மெயின் காரணம். மழைங்கிற பகவான் கருணையோடு எல்லாருக்கும் ஒன்றா தான் இருப்பான் அப்படிங்கிறத சொன்னார். ஆனந்தம்க்கு சொன்னார் அளவு 3 அளவு. அந்த 3 அளவெல்லாம் நாங்கன்னா ஆனந்தம்னா ஆனந்தமாக சாப்பிட்டேன் பாம்போம். நம்ம ஆட்கள்லாம் ஆனந்தமாக சாப்பிட்டேன்பான். ஆனால் ஆனந்தம் அது அர்த்தம் இல்லை. ஆனந்தம்ங்கிறது வேற, அளவு இல்லாமல் இருக்கிறது. சின்னது பெருசுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வச்சு, அப்புறம் காலங்களை வச்சு, அப்புறம் ருசிகளை வச்சு இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஆனந்தம் கிடையாது. அதுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது, அளவில்லாது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு சொன்னார். அனாதி காலத்துக்கு வருஷத்தை சொன்னார். பிரமிப்பாக எடுத்து பிரம்மாவோட 1 வருஷமே நம்ம என்ன எங்கேயோ இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம நினச்சே பார்க்க முடியல. அப்போ அனாதி காலத்தில் உள்ள மதமான இந்து மதத்தை எல்லாரும் கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னார். வித்யாரண்யர் பற்றி ஒரு கதை சொன்னார். தங்கத்தை தூக்கி துங்கால போட்டார்னு சொன்னார். நினச்சே பார்க்க முடியல. அதாவது பரமஹம்சர் கதையை சொல்லுவாள். மண்ணியும் தங்கத்தையும் ஒன்றா கங்கையில் போட்டார், அவரோட மனசை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி. வித்யாரண்யர் அப்படி இருந்திருக்கார். தங்கத்தை தூக்கி ஒருத்த ஸ்தபதி சொன்ன உடனே அப்படியே துங்கா நதியில் போட்டார். இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. பிரம்மவித்தியை பற்றி சொன்னார். பிரம்மவித்தியை அடையிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொன்னார். ஆச்சாரியர்களே, நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 60,000 பேரை நேருக்கு நேர் பார்த்துருக்கு. கிட்டத்தட்ட 20 உபன்யாசங்கள் எங்களுக்காண்டி பண்ணியிருக்கு. எங்கள் ஊருக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட 500, 600, 800 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பேன். யாருக்கும் கொஞ்சம் கூட எல்லா ஜாதி மக்களையும் பார்த்துருக்கேன். கடைசி முதல்ல யார் அட்டன் பண்ணாலோ கடைசி வரையும் அதே மாதிரி அட்டன் பண்ணியிருக்கு. எங்களுக்காண்டி உழைச்சிருக்கு. உழைப்புனா சாமானிய உழைப்பு கிடையாது. ஒரு இரும்பு உடம்பு இருந்தால் தான் அப்படி உழைக்க முடியும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நான் இவெல்லாம் சொல்கிறத பார்த்தா 3 மணி நேரம் தான் தூங்கியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு 2 உபன்யாசங்கள் கூட கண்டட்டும். 2 நம்ம உபன்யாசங்களும் 1.25 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் இருக்கும். இதுக்கடையில் பாடத்தை வர விடாமல் 2 மணி நேரம் நடத்திருக்கு. எங்களை உய்விக்கிறதுக்கு தானே இதுக்கு பண்ணல ஆச்சாரியர்களே. திருஸ்கந்தமூர்த்தி அர்த்தம் சொன்னேன் ஆச்சாரியர்களே. கண்ணு எப்போதுமே ஆதிசங்கரர் சுப்பிரமணியரை வேண்டின்னு இருக்கணும். கண்ணு என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கும்.
அவர் முருகரையே பார்த்துட்டு இருப்போம், காது அவரோட சொல்லே கேட்டுன்னு இருக்கும், வாய் அவரை பற்றியே பேசின்னு இருக்கோம் சொன்ன வாத்தியாரே. அதே மாதிரி எங்களோட வார்த்தைகள் எங்களோட செயல்கள் உங்களே நினச்சிட்டு இருக்கணும் ஆச்சாரிய அவர்களே, உங்களை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கணும். ஒரு இது தோறம் இல்லாமல் இதுக்குள்ள அனுகிரகங்களை எங்களுக்கு பண்ணுங்க ஆச்சாரியர்களே. உங்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கோம் ஆச்சாரியர்களே, நிறைய கடன் பட்டிருக்கோம். ஆனால் அந்த கடனை திருப்பி கேட்காதீங்க, கிடைக்காது. நீங்கள் ஜட்ஜை வச்சு சொன்னாலும் கூட அந்த கடன் திருப்பி கொடுக்க முடியாதுங்களா? ஏன்னா அவ்வளவு கடன் பட்டிருக்கோம். வெங்கடாச்சலபதி சம்பாதித்த பணங்கள் இன்னும் குபேரனுக்கு கடனை அடைக்கலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நாங்கள் கடன் பட்டிருக்கோம் ஆச்சாரியர். நீங்கள் இது முதல் நாளே முரளி சார்கிட்ட சொன்னேன். இது 16 நாள் ஒரு T20 மேட்ச் மாதிரி இருந்தது. இங்கே எங்கள் ஊரில் தேர் பண்ணி முடித்தப்புறம் ஒரு வெள்ளோட்டம் பண்ணுவாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு பயங்கர கூட்டம் இருக்கும். அந்த வெள்ளோட்டம் நடந்து முடிஞ்சப்புறம்தான் தேர் புறப்படும். அதே மாதிரி இந்த 16 நாங்களை நாங்கள் ஒரு வெள்ளோட்டமாக நினைக்கிறோம். இன்னும் ஒரு பெரிய கேம்ப் வரும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆச்சாரியர். இது எல்லாருக்கும் எப்படி இல்லாமோ எங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர். என்னால் ஒவ்வொருத்தரையும் மென்ஷன் பண்ணி நன்றி சொல்ல முடியாது. பெரிய பெரிய பக்தர்கள்லாம் இருந்து பண்ணி கொடுத்தா இதுக்கு நான் பலவிதமாக நன்றி பட்டப்பட்டு எல்லோருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இத்தருணத்தில் ஒரு புத்தக வெளியீடு. கலைமகள் மாத இதழ் வெளியிடும் அருள்மழை என்ற புத்தகத்தை தனது பொற்கரங்களால் வெளியிடுமாறு ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்களை நமஸ்கரித்து வேண்டுகிறோம். தமிழ் மொழியில் உள்ள இப்புத்தகத்தில் அப்புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ஜெகத்குரு ஸ்ருங்கேரி சங்கராச்சாரியால் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அபினவ வித்யாதீர்த்த மகாஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாஸ்வாமிகள் மற்றும் ஜெகத்குரு சன்னிதானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விதுசேகர பாரதி மகாஸ்வாமிகள் ஆகியோருடனான தெய்வீக சந்திப்பில் கூறி அருளிய உபதேசங்களை அருள் மழையாக இந்த நூலில் தொகுத்து தந்துள்ளார். தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானே என்று திருமூலரின் வாக்கிற்கேற்ப நம் அனைவருக்கும் இன்று குருவின் தரிசனம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ள இத்தருணத்தில் அவரின் திருவார்த்தையை கேட்கும் வாய்ப்பையும் அவர் அருளியுள்ளார். பக்தர்களின் சோகமோகங்களை தீர்க்க தனது தேன் போன்ற அனுகிரக பாஷணத்தை அருளுமாறு ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்களை நமஸ்கரித்து வேண்டி பணிகிறோம். उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथा रुचिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयः समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः श्रीमते शङ्करार्याय धीमतेऽद्भुतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैतसिद्धान्तस्थापनोपात्तमूर्तये. जगद्गुरु श्रीमद आदिशंकर भगवत्पादाचार्याल 1200 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த பவித்திர பாரத நாட்டில் அவதாரம் பண்ணினார் என்கிற ஒரு விஷயம் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கு. பகவான் கீதையில் சொன்ன மாதிரி
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् என்று சொன்ன மாதிரி இந்த சனாதன தர்மத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலை வந்தபோது தானே அவதாரம் பண்ணி இந்த தர்மத்தின் உத்தாரம் பண்ணுவேன் என்று பகவான் கீதையில் கூறியிருக்கார். அதுபடியே பல அவதாரங்களில் இந்த தர்மத்துக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு கஷ்டமான ஸ்திதி வர்றதுக்கு யார் காரணமாக இருக்காரோ அப்பேற்பட்ட ராட்சசர்களை சம்ஹாரம் பண்ணி இந்த தர்மத்தை உத்தாரம் பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி இந்த கலியுகத்தில் பகவத் பாதாள் ஆதிசங்கர் ரூபத்தில் பகவான் அவதாரம் பண்ணி இந்த தர்மத்தின் உத்தாரம் பண்ணியிருக்கார். எப்படி மற்ற அவதாரங்களில் பகவான் ராட்சச சம்ஹாரம் பண்ணியிருந்தானோ அந்த மாதிரி இந்த அவதாரத்தில் பகவத் பாதாள் யாரையும் சம்ஹாரம் பண்ணலை. பகவத் பாதாள் என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தை சம்ஹாரம் பண்ணியிருக்கார். ஏன்னா அப்போது அஜ்ஞானத்தை தான் போக்க வேண்டி இருந்தது. இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிறது இருக்கிறதுனால்தான் ஒரு பொருளை நாம் பார்க்க முடியாது. அதனால் அப்பேற்பட்ட அஜ்ஞானத்தை போக்கினால்தான் உண்மையான ஒரு பொருளை நாம் பார்க்க முடியும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கண்ணாடியில் அழுக்கு இருந்ததுன்னா அது பார்க்க முடியாது. நம்ம மூஞ்சை நாம் பார்க்க முடியாது. அது அழுக்காக இருக்குன்னா அது பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிறது இருக்குன்னா உண்மையை நாம் பார்க்க முடியாது. அதனால் அப்பேற்பட்ட அஜ்ஞானத்தை போக்கணும், உண்மையான ஒரு தத்துவத்தை எல்லோருக்கும் உபதேசம் பண்ணணும் என்று ஜகத்குரு ஆதிசங்கர் இந்த அவதாரத்தில் குருஸ்வரூபியா வந்து எல்லோருக்கும் இந்த தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். ஒரு சிறந்த இந்த அத்வைத தத்துவத்தை அவர் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்கியத்துக்கும் அவர் தெளிவான ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லி இது உண்மையான இந்த அர்த்தம், இது தான் உண்மையான வழி அப்படின்னு எல்லோருக்கும் காட்டி கொடுத்தார். ஏனென்றால் இந்த வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்லணும் என்றால் வெறும் அந்த ஒரு வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அர்த்தம் சொல்ல முடியாது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கார், அப்புறம் என்ன சொல்ல போகிறார், இதே மாதிரி வாக்கியம். வேதம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு கிரந்தம். அதனால் இதே மாதிரி வாக்கியம் இன்னொரு இடத்துலையும் வரும். வந்தால் அங்கே எப்படி இருக்குது, அங்கே முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கார், அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கார், இது எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் சொல்லணும். ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தை அப்படியே எடுத்துட்டு சொல்ல முடியாது. ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு அர்த்தம், அதே வாக்கியத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம், இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கும். அப்படியே அதனுடைய அர்த்தம்னு சொல்ல முடியாது. எல்லா சமயத்திலையும் ஒரு வாக்கியத்துக்கு அப்படியே அர்த்தத்தை நாம் எடுத்துக்க முடியாது. அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா, இப்போ பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம். பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது எப்படி இருக்குது, வெறும் இப்போ நாம் பேசக்கூடிய ஒரு பாஷையிலேயே இந்த பார்த்துக்கிறதுங்கிற ஒரு பதத்தை எத்தனை விதமாக நாம் உபயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்க்கலாம். எப்படி இப்போ ஒரு கண்ணாடியில் நம்ம மூஞ்சை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த கண்ணாடி எதிரில் நின்றுண்டு நம்ம மூஞ்சை நாம் பார்த்துக்கிறோம். நான் என்னோடய மூஞ்சை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம கண்களால் நம்ம மூஞ்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது, இதுதான் பார்த்துக்கிறது என்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம். இதே ஒரு பதம் இன்னொரு இடத்துல பேசுகிற போது சொன்னால் அப்பா அம்மாவே பார்த்துக்கிறேன், குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனோட அர்த்தம் என்ன, சும்மா அவரை முன்னாடி உட்கார வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அங்கே எப்படி கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுண்டு அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி அப்பா அம்மா முன்னாடி நிறுத்த வச்சு அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தா, குழந்தைகளை முன்னாடி வச்சுட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தா அது பார்த்து கொள்றதுன்னு ஆகாது.
இங்கே கேட்டால் என்ன நான் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன், நன்னா பார்த்துட்டு இருக்கேன், நன்னாவே பார்க்குறேன், நன்னாவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பார்த்துக்கிறது கிடையாது. இங்கே பார்த்துக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டி இருக்கோ ஒரு குறையும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டி இருக்கோ அதை கொடுக்கறது. அவருக்கு ஒரு கஷ்டமும் வராதபடி அவளுக்கு என்ன வேண்டி இருக்கோ அது கொடுக்கறது. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணுறது, அதுதான் பார்த்துக்கிறது. இங்கே பார்த்துக்கிறதுன்னா அப்படி ஒருத்தனை பார்த்தா இவனுக்கு பிடிக்காது, அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் உன்னை பார்த்துப்பேன், அவனை பார்த்துக்கிறேன் நான் ஏதாவது பண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறான், உன்னை பார்த்துப்பேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறான். இதே ஒரே சப்தம் 3 சந்தர்ப்பங்களில் பிரயோகம் பண்ணுற போது அதுக்கு 3 விதமாக அர்த்தம் வருது. அதனால் இந்த பேசுகிற ஒரு பேச்சிலேயே ஒரு பதத்துக்கு இத்தனை அர்த்தங்கள் இருக்கிற போது இந்த பெரிய கிரந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வேதத்தில் வேதம் புராணம் இந்த எல்லா கிரந்தங்கள்லையும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்லணும் என்றால் எவ்வளவு யோசனை பண்ணி சொல்லணும். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன, முன்னாடி என்ன இருக்குது, பின்னாடி என்ன இருக்குது, அப்புறம் என்ன இருக்குது, இதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல வந்தபோது அங்கே என்ன அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இங்கே எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும். அப்படி இதெல்லாம் யாரால் தெரிஞ்சுக்க முடியும்? இவ்வளவு பெரிய வேதம் சாஸ்திரம் புராணம் இது எல்லாத்தையும் யாரால் தெரிஞ்சுக்க முடியும்? அந்த சர்வஜனாக இருக்கக்கூடிய பகவானால் தான் இதெல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அந்த பகவானே பகவத் பாதாள் ரூபத்தில் ஆதிசங்கர் ரூபத்தில் வந்து இதனுடைய அர்த்தம் என்னங்கிற ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். அதனால்தான் பகவத் பாதாள் பற்றி சொல்கிற போது முதல்ல நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம்னா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம். அவருக்கு ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் எல்லாம் தெரியும். என்ன ஸ்ருதியில் எந்த இடத்துல என்ன வாக்கியம் வருது, என்ன புராணத்தில் எங்கே என்ன வாக்கியம் இருக்கு, இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா அவரோட கிரந்தம் அந்த பாஷ்யத்தை பார்த்தா நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் பாஷ்யத்தில் அங்கங்கே சில வாக்கியங்களை சொல்றார். ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இதை பற்றி இந்த புராணத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதை பற்றி இந்த உபனிஷத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். அது எங்கே இருக்கு? அவ்வளோ பெரிய புராணம், அந்த பெரிய புராணத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்லோகம் இருக்கும். அது அப்படியே பகவத் பாதாள் இங்கே சொல்றார். அதனால இந்த வேதம் சாஸ்திரம் புராணம் இதெல்லாமே யாருக்கு தெரியுமோ அவரால் தான் இதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு அர்த்தத்தை சொல்ல முடியும். எங்கள் குருநாதர் அப்போ காலட்டியில் சதமானோத்சவம் நடக்கிற போது ஒரு வார்த்தை சொன்னது, அது இப்போ ஞாபகம் வருது. இப்போது பகவத் பாதாள் பாஷ்யத்தில் எங்கெங்கேருந்து அவர் அந்த புராணம் ஸ்ருதி இந்த உபனிஷத்து வேதம் புராணம் முதலான கிரந்தங்கள்லேருந்து வாக்கியங்களை கொண்டு வந்து இங்கே காமிக்கிறாரோ அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியம் எங்கெங்கே வருது அப்படின்னு தேடணும்னா ஒரு லைப்ரரிக்கு போய் உட்காரணும். எல்லா புஸ்தகங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைப்ரரிக்கு போய் உட்காந்து இந்த வாக்கியம் எங்கே இருக்குது, இந்த புஸ்தகம் எடுத்து பார்க்கணும், அதில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா அங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல கிடைக்கும் ஒரு ஸ்லோகம். அப்புறம் அடுத்த வாக்கியம் இங்கே இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே கிடைக்காது, அது இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், அந்த ரேக்கில் இருக்குது அந்த புக்கு, அங்கே போகணும், அங்கே ரேக்கிலேருந்து புஸ்தகம் எடுத்து தேடணும், அது அங்கே இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் பார்க்கணும். பார்த்தாதான் அந்தந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். இதிலிருந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறார், அதிலிருந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறார், இப்படியெல்லாம் பல வாக்கியங்களை அவருடைய கிரந்தங்களில் சொல்லிட்டு இருக்கார். இதெல்லாத்தையும் காட்டி அந்த ஒரு அத்வைத தத்துவத்தை அவர் பகவத் பாதாள் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதனால அங்கே குருநாதர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், பகவத் பாதாளன்னா அவர் யாருன்னு கேட்டால் அவர் ஒரு மூவிங் லைப்ரரி அப்படின்னு பகவத் பாதாளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு குருநாதர் ஒரு தடவை சொன்னார். ஏன்னா எல்லாமே ஒரு லைப்ரரியில் எவ்வளோ புஸ்தகம் இருக்கோ அத்தனை புஸ்தகங்களில் எங்கே என்ன வருது அந்த அர்த்தத்தோட எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு. அப்பேற்பட்ட அதாவது அவர் தான், அதனால்தான் அவர் பகவானுடைய அவதாரம். ஆதிசங்கர் பரமசிவனுடைய அவதாரமாக அவர் வந்து இந்த தர்மத்தின் உத்தாரம் பண்ணியிருக்கார். இந்த உபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணி இந்த உலகத்துக்கு பரமானுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். அவர் ஒரு சரீரத்தை பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணுற போது ஒரு சரீரத்தை தரிச்சுண்டு நம்ம முன்னாடி வரார். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பகவானுடைய சரீரம் எப்படி இருக்கும், இந்த சில படங்களில் இந்த படங்களை நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
இந்த ஸ்லோகங்களில் இருக்குது. பகவான் ஈஸ்வரன் இந்த மாதிரி இருப்பான், விஷ்ணு இந்த மாதிரி இருப்பான், கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி இருப்பார், விஷ்ணு இந்த ராமர் இப்படி இருப்பார், அப்படி எல்லாம் பார்க்குறோம். பகவத் பாதாளன்னா அவர் சன்னியாசி ரூபத்தில் இப்படி இருப்பார் அப்படின்னு இந்த அந்த ஸ்லோகங்கள்லேருந்து தெரிஞ்சுண்டு அதே பார்த்துட்டு இருக்கோம் படங்களில். இங்கே பகவானுக்கும் அந்த ஒரு சரீரம்ங்கிறது இருக்குது. தன்னுடைய அவதார காரியம் பண்ணுற போது மனிதனுக்கும் ஒரு சரீரம்ங்கிறது இருக்குது. பகவானுக்கும் சரீரம் இருக்குது, நமக்கும் சரீரம் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சரீரம்ங்கிறது இவன் முன்னாடி பண்ணினா அந்த பிராரப்த கிரமத்தால் வந்திருக்கு. அதனால் எனக்கு இந்த சரீரம் வேண்டாம், இன்னொரு மாதிரி சரீரம் வேணும் அப்படின்னா அது வராது. எனக்கு இது பிடிக்கல, இது சரியா இல்லை, எனக்கு வேறே மாதிரி சரீரம் வரணும், இன்னும் அழகான ஒரு சரீரம் வரணும் அப்படின்னா அது வராது. உனக்கு இப்படி தான், இந்த ஜென்மத்துக்கு இப்படி தான், நீ பண்ணின கர்மத்துக்கு இப்படி, இந்த ஜென்மத்துக்கு இப்படி தான், இது மாற்ற முடியாது. அந்த கர்மம் ஒன்று இருக்குது, அது முடிகிற வரைக்கும் இதை யாரும் மாற்ற முடியாது. ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி இல்லை. பகவானுடைய சரீரம் அது எப்படி ஏற்பட்ட சரீரம்னா அது மாயாமயம் சரீரம். மாயாமயம் சரீரம் அப்படின்னா அதனோட அர்த்தம் என்ன? அது எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். ஒரு முடியவே முடியாத ஒரு சரீரத்தையும் நாம் பார்க்கலாம். இப்போ நரசிம்ம சரீரம் இருக்குது. நரசிம்ம அவதாரத்தில் பகவான் ஒரு ரூபத்தில் வந்தார். அந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை பகவானுடைய அவதாரத்தில் தவிர வேறு எங்கேயும் நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது. எங்கேயும் உலகத்தில் அந்த ஒரு சிங்கத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு மனிதனை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு நரசிம்மத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு அந்த பகவானை தவிர வேறு எங்கேயும் நாம் பார்க்க முடியாது. அதனால் பகவான் தன்னுடைய இயற்கையின் அனுசாரமாக எந்த விதமான சரீரத்தை வேணாலும் அடைஞ்சு நம்ம முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கார். இந்த உலகத்துக்கு பரமானுகிரகம் பண்ணிட்டுருக்கார். அதான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி அது பகவானுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அதே மாதிரி யார் ரொம்ப தவம் பண்ணி பெரிய யோகிகளாக இருக்கார், அந்த யோக சக்தியை அடைஞ்சிருக்காரோ அவளுக்கும் அந்த சக்தி இருக்கும். ஒரே சமயத்தில் அதுதான் சாஸ்திரத்தில் ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு. பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தில் ஒரு விஷயம் வருது. இப்போ பகவானுக்கு ஒரு சரீரம் இருக்குது, மனிதனுக்கும் ஒரு சரீரம் இருக்கும். இப்போது ஒரு நாளைக்கு பல பேர் பல இடங்களில் உட்காந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். பூஜை பண்ணுற போது ஆவாகனம் பண்ணுறார். பகவான் பகவந்தம் ஆவாகயாமி, ஸ்ரீகிருஷ்ணம் ஆவாகயாமி அப்படின்னு ஆவாகனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆவாகனம் பண்ணால் பகவான் எல்லா இடத்துக்கும் வரார். ஆனால் பகவானுக்கு சரீரம் இருக்குது, நமக்கு இருக்கிற மாதிரியே சரீரம் இருக்குது. இப்போ ஒரே சமயத்தில் நம்மளால் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது. 10 பேர் ஒரே சமயத்தில் கூப்பிட்டாருன்னா அப்போ 10 இடங்களுக்கு ஒரே சமயத்தில் நம்மளால் போக முடியாது. ஒன்றுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும். அதே மாதிரி பகவானுக்கும் சரீரம் இருக்குன்னா அப்போ பகவான் ஒரே சமயத்தில் 1000 பேர் பூஜை பல இடங்களில் கோவில்களில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிற போது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் பகவானால் எப்படி போக முடியும்? ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போனாருன்னா அப்போ என்னாகும்? ஒரு இடத்துக்கு போய் இன்னொரு இடத்துக்கும் போய் இன்னொரு இடத்துக்கும் போய் இந்த மாதிரி எத்தனை இடங்களுக்கு போக வேண்டிய, எவ்வளோ கோவில் இருக்குது, எத்தனை இடங்களுக்கு போக முடியும்? அதனால் இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சில பேர் கேட்டிருக்கார் இங்கே. அதனால் பகவானுங்கிறவன் ஒருத்தன் இருக்கான், அவனுக்கு இந்த ஒரு சரீரம்ங்கிறது இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும்? நம்மளால் முடியாது. 10 இடங்களுக்கு ஒரே சமயத்தில் போக முடியாது. 10 இடங்களுக்கே நம்மளால் போக முடியாது. 1000 லட்சக்கணக்கான பேர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உட்காந்து பூஜை பண்ணுறார், ஆவாகனம் பண்ணுறார். எல்லா இடத்துக்கும் பகவான் போவானா, போக முடியுமா, எப்படி அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு இந்த பாஷ்யத்திலேயே அந்த பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தில் இந்த விசாரம் வந்தது. விரோத கர்மணீதி சேத் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம், பிரம்மசூத்திரத்தில் ஒரு பகுதி இப்படி இருக்கு. விரோத கர்மணி, கர்மான்னா இந்த ஆராதனம், பகவத் ஆராதனம் பண்ணுறது, ஹோமம் பண்ணுறது, பூஜை பண்ணுறது, இது எல்லாத்துக்கும் கர்மான்னு சொல்லியிருக்காரு அங்கே. இந்த மாதிரி பல பேர் பல இடங்களில் பூஜை இந்த கர்மாச்சரணம் அதாவது இந்த பகவத் ஆராதனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது ஒரே பகவான் அத்தனை இடங்களுக்கு எப்படி போக முடியும்? இது முடியாதே, நம்மளால் முடியாது, அதனால் பகவானுக்கும் முடியாதுன்னு நினச்சிக்கிறான் அவன். இப்படி கேட்குறான். அதுக்கு ஜவாபு கொடுத்திருக்கார். அநேக பிரதிபத்தேர் தர்ஷனாத் அப்படின்னு சூத்திரத்தின் இன்னொரு பகுதி. விரோத கர்மணீதி சேன்னா அநேக பிரதிபத்தேர் தர்ஷனாத் அப்படின்னு சொன்னார். இதனுடைய அர்த்தம் என்னப்பா, உன்னால் முடியாதுன்னா அது பகவானுக்கும் முடியாதா? உனக்கு என்ன உன்னுடைய சரீரம், அதுதான் சொல்றார். உனக்கு வந்த சரீரம் இது கர்மத்தினால வந்திருக்கு. நீ ஏதோ எல்லோரும் ஏதோ ஒரு கர்மம் பண்ணதெல்லாம் இந்த சரீரம் வந்திருக்கு. ஆனால் பகவானுடைய சரீரம்ங்கிறது அப்பேற்பட்ட சரீரம் கிடையாது.
அதனால பகவான் ஒரே சமயத்தில் எத்தனை பேர் வேணாலும் பூஜை பண்ணட்டும், எங்கே வேணாலும் பூஜை பண்ணட்டும், எங்கே வேணாலும் ஆஹ்வானம் பண்ணட்டும், ஆவாகனம் பண்ணட்டும். ஆனால் பகவான் ஒரே சமயத்தில் பல சரீரங்களை தரித்து அந்த இடத்துக்கு போவான். வந்தா ஏன் தெரிய மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா, பகவான் அதிருஷ்யமா அங்கே வந்து நிற்கிறான். அங்கே குருநாதர் எப்பவும் சொல்லிட்டு இருப்பார், ஒரு நாள் ஒருவேளை பகவான் வந்து எல்லோரும் கண்ணுக்கும் தெரிகிற மாதிரி பகவான் வந்துட்டான்னா அப்போ இவர்கள் விடமாட்டார் பகவானை. எனக்கு அது கொடு இது கொடு பிடிச்சிட்டு அது கொடு இது கொடுன்னு கேட்டுட்டே இருப்பார். அதனால பகவான் யாருக்கும் வந்தது யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். குரு சொல்லிட்டு இருந்தது ஞாபகம் வரும். ஏன்னா வந்தால் ஏன் கண்ணுக்கு தெரியணுமே, ஏன் தெரிய மாட்டேங்கிறான் பகவான் அப்படின்னா, கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி வந்தால் விடமாட்டார், எல்லோரும் திருப்பி போக விடமாட்டார் அப்படின்னு ஒரு தமாஷையாக சொல்லிட்டு இருந்தார். ஒரு எம்எல்ஏ வந்தார், ஒரு மினிஸ்டர் வந்தார்னாலே எல்லோரும் போயிட்டு எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு பண்ணுவார். ஆனால் பண்ண வேண்டியது அவரோட கடமை, அது இருக்குது. அப்படி இருக்கிற போது பகவானே வந்துட்டாருன்னா அப்போ திருப்பி போக விட மாட்டார், அதனால் வருதில்லைன்னு சொல்லுவார். அது வேறு. அங்கே சொல்லியிருக்கார், பகவான் வந்து அதிருஷ்யமாக அங்கே வந்து நாம் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு பூஜையும் ஒவ்வொரு உபச்சாரத்தையும் எடுத்துக்கிறார். என்ன அதனால்தான் இந்த பூஜை பண்ணுற போது ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். இப்போ யாரோ ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தபோது அவரை சரியாக கவனிச்சுக்கலைன்னா என்ன ஆகும், அது அவருக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு அவமானம் ஆகிடும், அவரை அவமதிக்கிற மாதிரி ஆகிடும். அதனால நமக்கு ரொம்ப தொந்தரவாகும். அவர் வந்திருக்கார், வந்தபோது அவரை நன்னா மதிக்கணும், மதித்து நன்னா அவருக்கு நன்னா என்னெல்லாம் வேண்டியிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அவருக்கு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஆவாகனம் பண்ணினதுக்கப்புறம் பகவான் கண்டிப்பாக அங்கே வருவான். என்ன சாஸ்திரம் சொல்கிறது, இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் எது சொல்கிறதோ அது உண்மை. அதனால சாஸ்திரம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க பகவான் அங்கே வரார். அந்த வந்த பகவானை சரியாக கவனிச்சுக்கலை, பகவான் விஷயத்தில் ஸ்ரத்தையாக பூஜை பண்ணலைன்னா அப்போ அது பகவானுக்கு பண்ண ஒரு அவமானம் ஆகிடும். அதனால தான் இந்த பூஜை பண்ணுற போது வேறு எந்த விஷயத்தையும் யோசனை பண்ணக்கூடாது, பகவானை தவிர வேறு எந்த விஷயம் யோசனை பண்ணக்கூடாதுன்னு பெரியவர்கள் சொல்லுவார். ஏன் சொல்லுவார், இதனால தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதனால் இங்கே சொல்லியிருக்கார், அநேக பிரதிபத்தேர் தரிசனாத். ஒரே சமயத்தில் பகவான் பல சரீரங்களை தரித்து எல்லோரும் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போய் அவள் என்னெல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஹோமம் பூஜை என்ன பண்ணுறாரோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்வீகரித்து அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அந்த சூத்திரத்தில் அநேக பிரதிபத்தேர் தர்சனாத். இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிற போது பகவத் பாதாள் அந்த பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு சொல்கிறார். ஏன்னா இந்த காலத்தில் நிறைய பேர் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பார். இந்து தர்மம் பற்றி கேட்குற போதே ஒரு கேள்வி கேட்பார். இந்த ஹிந்து தர்மத்தில் வந்து பல பேர் தேவதைகள் இருக்காரு, யாருக்கு பூஜை பண்ணணும் யாருக்கு விடணும், ஒருத்தருக்கு பண்ணி ஒருத்தருக்கு விட்டுட்டோம்னா இவருக்கு கோபம் வரும், அவருக்கு பண்ணி இவருக்கு விட்டால் இவருக்கு கோபம் வரும், இத்தனை தேவதைகள் இருக்காரு யாருக்கு பண்ணுறது. அதுலேயும் என்ன சொல்கிறார், புராணத்தில் என்ன சொல்கிறார், 33 கோடி தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்கிறார். எங்கே இருக்கார் 33 கோடி தேவதைகள்? 33 கோடி தேவதைகள் இருக்கார் அப்படின்னு ஹிந்து தர்மத்தில் புராணங்களில் சொல்கிறாரு. 33 கோடி தேவதைகள்னா இப்போ யாருக்கு பூஜை பண்ணணும் யாருக்கு விடணும், இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம், அவர்களுடைய பேர் என்ன, அவர் இருக்கிற இடம் என்ன, எங்கே இருப்பார், இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சில பேர் பேசிட்டு இருப்பார். இந்த ஹிந்து தர்மம்ங்கிறது அது ரொம்ப ஒரு கம்பீரமான விஷயம். சும்மா அப்படியே பார்த்தா இது என்ன இப்படி இருக்குன்னு தோணும், ஆனால் அங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கும். இந்த 33 கோடி அப்படின்னு எதுக்காக சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டால், இங்கே வந்து 33 கோடி அப்படின்னு ஒரு சங்கையை சொன்னார். ஆனால் 33 கோடி தான் என்று கிடையாது. இப்போ புருஷ சூக்தம் சொல்கிற போது ஒரு மந்திரம் சொல்லுவோம், சஹஸ்ரசீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்சா சஹஸ்ரபாத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம். சஹஸ்ராட்சா, சஹஸ்ரம்னா 1000 கண்ணுகள் உள்ளவன் அப்படின்னு அதனுடைய அர்த்தம். அப்படின்னா 1000 கண்ணு மட்டும்தான் பகவானுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது, 1000 கணக்கான கண்ணுகள் உள்ளவன் என்று அதனுடைய அர்த்தம். அதில் 1000 ஒரு 1000 2000 3000 சொல்ல முடியாது. அதனால என்ன சொல்லணும், அதுக்கு ஒரு எண்ணே கிடையாது, ஒரு அனந்தமான கண்ணுகள் இருக்கு பகவானுக்கு. பகவான் எல்லா இடத்துலையும் உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் என்றுதான் அதனுடைய அர்த்தம். அதனால 1000 சொல்லியிருக்காரு, சஹஸ்ரம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் சஹஸ்ரம்னா வெறும் 1000 மட்டும்தான், அதுக்கு மேலே கிடையாதுன்னு அப்படி அர்த்தம் கிடையாது. 1000 கணக்கான அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எண்ணே கிடையாது, ஒரு சங்கையே கிடையாது. இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். அனந்தம் என்று அதனுடைய அர்த்தம். பகவானுக்கு எவ்வளவு கண்ணுகள் இருக்கு
எவ்வளவு எத்தனை கண்ணுகளால் பகவான் இந்த உலகத்தை கவனிச்சுட்டு இருக்கான், யார் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு எண்ணே கிடையாது. நிறைய ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம். இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்தை பகவான் ஒரு அசங்கியாக்கமான கண்ணுகளால் பகவான் பார்த்துட்டு இருக்கான் என்கிறது தான் அந்த வாக்கியத்தின் தாத்பரியம். அதே மாதிரி இங்கேயும் 33 கோடி தேவதைகள் அப்படின்னு சொன்னார். 33 கோடி தேவதைகள் வெறும் 33 கோடி தேவதைகள் மட்டும்தான் அர்த்தம் கிடையாது. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? 33 கோடி அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லியிருக்கார் என்று கேட்டால், பகவான் ஒரே காலத்துல எத்தனை பேர் எத்தனை இடங்கள்ல வேணாலும் பூஜை பண்ணட்டும், ஆவாகனம் பண்ணட்டும், பகவானால அங்க போக முடியும். அது 33 கோட்டியா 40 கோட்டியா 100 கோட்டியா 1000 கோட்டியோ என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், 33 கோட்டின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காரு, அவ்வளவுதான். ஆனா இங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 1000 அப்படின்னு சொன்னா வெறும் 1000 சொல்ல முடியாது. 1000 அப்படின்னு தாத்பரியம் கிடையாது. நிறைய பேர் வந்திருக்கார், நிறைய இருக்கு என்ன அதனுடைய அர்த்தம். அதே மாதிரி 33 கோட்டின்னு சொல்லியிருக்கார். ஆனா வெறும் 33 கோட்டியே இல்லை, 40. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? 33 கோடி ரூபங்களையும் பகவானால ஒரே சமயத்தில் தரிக்க முடியும். இப்பேற்பட்ட ஒரு சாமர்த்தியம் பகவானுக்கு இருக்கு. அதனால 33 இல்லை, 40, 50, 100 வேணாலும் இருக்கட்டும். 100 கோடி அப்படின்னு சொல்லலாம். 100 கோடி பேர் ஒரே சமயத்தில் எல்லா அவ உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல ஆவாகனம் பண்ணாலும் பகவான் 100 கோடி சரீரங்களை ஒரே சமயத்தில் தரித்து அந்த இடத்துக்கு போய் அவர் என்ன அனுகிரகம் என்ன அவர் பூஜை பண்றாரோ அதை ஸ்வீகரித்து அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இதனுடைய அர்த்தம். இதுதான் பகவத்பாதால் இந்த இடத்துல ஸ்பஷ்டமா சொல்லியிருக்கார். இந்த ஒரு இடத்துல சூச்சகமா பகவத்பாதால் சொல்றார். அதனால இங்க இந்த 33 கோடி அப்படின்னு சொல்ற தாத்பரியம் என்ன? அத்தனை பேர் இருக்காருன்னா அப்படின்னா அவள் எல்லாம் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு அதனுடைய அர்த்தம் அப்படி கிடையாது. அதனுடைய அர்த்தம் அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால், பகவானால எத்தனை ரூபங்களையாவது தரிக்க முடியும். வெறும் ஒரு ரூபம், 2, 3 ரூபம், 3, இதெல்லாமே பகவானுடைய மகிமை. பகவானுக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு என்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவதற்காக 33 கோடி என்று சொல்லியிருக்கார். அதனால இருக்கிற பகவான் ஒருத்தன் தான், ஒரே பகவான். ஆனா அந்த பகவானுக்கு எல்லோருக்கும் அனுகிரகம் பண்ண முடியும். எத்தனை பேர் இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் யார் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பகவத் ஆராதனம் பண்றாரோ அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் பகவானால அனுகிரகம் பண்ண முடியும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்காக இந்த 33 கோடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதனால இது இந்த 33 கோடி அப்படின்னு சொல்றது பகவானுடைய அந்த மகிமை பத்தி சொல்லுவதற்காக இது வந்திருக்கு. அதனால இதை இப்படி எடுத்துக்கணும். அதனால அந்த பகவானுக்கு ஒரே சமயத்தில் பல இடங்களுக்கு போய் அனுகிரகம் பண்ண முடியும். பகவானுடைய சரீரம்ங்கிறது அப்பேற்பட்டது. அதே மாதிரி பெரிய யோகிகளா யார் இருப்பாரோ அவளுக்கும் அது முடியும். அதனால்தான் ஒரு கதை வரும் புராணத்தில். ஒருத்தர் சௌபரி அப்படின்னு ஒரு மகர்ஷி இருந்தார். அவர் ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப கடினமான ஒரு தபம் பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு எல்லா யோக சித்தியும் தெரியும், எல்லாமே தெரியும். அவர்கிட்ட அபாரமான தபசக்தி இருக்கு, எல்லா யோக சித்தியும் அவர்கிட்ட இருக்கு, எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. அவருக்கு ஒரு மனசுல என்ன எண்ணம் வந்ததுன்னா, நான் கிரகஸ்தாசிரமம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு வந்தது. அவர் பிரம்மச்சாரியா இருந்தார். நான் கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு அவருக்கு மனசுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது. கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு போனோம்னா அப்படி அதுக்கு என்ன வேணும்? கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா எங்கேயாவது போய் யார் யோக்கியமான கன்னியை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவர் போனார். போகும்போது அவருக்கு தெரிய வந்தது, இங்கே கிட்டக்க ஒரு மகாராஜா இருக்கான். அந்த மகாராஜாவுக்கு பல புத்திரிகள் இருக்கார். அதனால அங்கே போய் நான் ஒருத்தையே நான் கல்யாணம் கேட்கலாம் அப்படின்னு அவர் அங்கே போனார். அங்கே போனபோது அந்த மகாராஜா வந்தார். அவர் வந்துட்டு இருக்கார், பெரிய தபஸ்வி மகாயோகி இவர் வந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு அவருக்கு நல்லா சுவாகத்தம் பண்ணி அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டார், நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, என்ன விசேஷம், என்ன பண்ணணும், நான் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அவர் சொன்னார், அந்த சௌபரியங்கிறவர் சொன்னார், எனக்கு கிரகஸ்தாசிரமம் ஏற்றுக்கணும்னு இருக்கு, அதனால எனக்கு நீ கன்னியாதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். அது கேட்ட உடனே இவனுக்கு கொஞ்சம் மனசில் ஒரு சந்தேகம் வந்தது, ஒரு மாதிரி இருந்தது, ஒரு சங்கோச்சம் வந்தது மனசில். ஏன்னா இவர் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கார். ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் அவர் தபத்தில் தான் இருந்தார், தவம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார்.
பெரிய தாடி ஜட்டை எல்லாம் இருக்குது அவருக்கு, பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கார். அவர் நன்னா இது அவருடைய அழகை மெயின்டைன் பண்ணலை, சரியாக மெயின்டைன் பண்ணது கிடையாது, மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது. அதனால் அவர் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கார். இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு நான் என் பொண்ணுகளுக்கு எப்படி சொல்கிறது, யாருக்கு சொல்கிறது அப்படின்னு அவருக்கு மனசில் அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வந்தது. ஆனால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கோபம் ஏதோ சாபம் கொடுத்துட்டா எதுவும் கஷ்டம்தான், என்ன பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி கஷ்டம்தான். இப்படியாவது ரொம்ப இது சென்சிட்டிவ் விஷயம், நன்றாக இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணி என்ன பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தான். அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னான், ஒரு காரியம் பண்ணுங்கோ, எங்கள் புத்திரிகள் எல்லாம் உள்ளே இருக்கார், அவர்கள் எல்லோரும் அங்கே இருக்கார், நீங்கள் உள்ளே போகலாம். போனபோது அவர்களில் யார் உங்களை கல்யாணம் பண்ணுவதற்காக உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு வருவாரோ அவளை நான் உங்களுக்கு கன்னியாதானம் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா நம்ம வம்சத்தில் இப்படி தான் இருக்குது, இப்படி தான் நம்ம வம்சாச்சாரம். ஏன்னா நாங்கள் நீ இவனை பண்ணிக்கோ அவனை பண்ணிக்கோன்னு சொல்ல மாட்டோம், இந்த பொண்ணுகளுக்கு இந்த மாதிரி சொல்கிறது இல்லை. எங்கள் வம்சத்தின் கலாச்சாரம் அப்படி தான். யாருக்கும் அவருக்கு யாரை பார்த்தா பிடிக்குமோ அவனை அவள் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இப்படியே நடக்கட்டும், நீங்கள் உள்ளே போங்கோ, அங்கே இருக்கார், யார் உங்களை பண்ணிக்கிறேன்னு வருவாரோ அவளை நான் உங்களுக்கு கன்னியாதானம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா இவன் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தான், கண்டிப்பாக இவனை யாரும் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரமாட்டார். ஏன்னா இவர் பார்த்தாலே இப்படி இருக்காரு, எனக்கே பிடிக்கலையே, அவருக்கு எப்படி அவருக்கு இவர் பார்த்தா எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும், அதனால கண்டிப்பாக யாரும் வரமாட்டார் அப்படின்னு இவன் நினச்சிட்டு இருந்தான். இவன் பேசுறது பார்த்து இவருக்கும் புரிஞ்சுடுத்து, இவன் எப்படியாவது தப்பிச்சுக்க பார்க்குறான் அப்படின்னு இவருக்கும் தெரிஞ்சுடுத்து. அப்போ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, சரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சரி அப்படியே நான் பண்ணுறேன். ஏன்னா இவரோட சக்தி அவனுக்கு தெரியாது, அதனால் அவன் அப்படி சொல்கிறான். இவருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்செடுத்து, சரி இவன் மனசில் இந்த மாதிரி ஒரு தர்ம சங்கடம் வந்திருக்கு இவனுக்கு, சரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு இவர் உள்ளே போனார். போகும்போது எப்படி போனார்னா, உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ரூபம் இருந்ததோ அது எல்லாமே மாறிடுத்து, ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ரூபத்தை அடைஞ்சு உள்ளே போனார். இவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த புத்திரிகள் எல்லாம் ஓடி வந்தார், இவர் யாரோ வந்திருக்கார், நாங்கள் எல்லோருமே இவரை கல்யாணம் பண்ணிப்போம்னு எல்லோரும் வந்துவிட்டார். அப்போ எல்லோரும் அவன் சொல்லிட்டானே, முன்னாடியே சொல்லிட்டான், யார் வருவாரோ அவரை அவரை உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தான். அதனால எல்லோரும் கேட்டாருன்னா அப்போ எல்லோரும் இவருடைய அந்த அழகான ரூபம் பார்த்து எல்லோருக்கும் மனசுல இவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நான் கல்யாணம் பண்ணேன்னா இவரை தான் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இயற்கை எல்லோருக்கும் மனசுல வந்தது. அதனால எல்லோரும் வந்துட்டார், எல்லோரும் கல்யாணம் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி எல்லோரும் ஓடி வந்துட்டார். அப்போ இவர் பார்த்தா இப்படி இருக்கார், சரி அப்படின்னு அவரை கொடுத்து எல்லாருக்கும் கன்னியாதானம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான். அவர் எல்லோரும் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டார். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, இவனுக்கு மனசில் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது. மனசில் எங்கள் பொண்ணுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்காரோ அந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு, அவரோட வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு, இவாளெல்லாம் எல்லோருக்கும் சகஜம், இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லோருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும், உலகத்துலேயும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அவர் எப்படி இருக்காரோ அது இவர் வேற ஒரு ருஷி, எங்கேயோ காட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கார். இவாள் எல்லோரும் இத்தனை வருஷம் ரொம்ப பெரிய பெரிய ராஜபவனத்தில் எல்லாம் வளர்ந்தவர். இந்த பொண்ணுகள் எல்லாம் அங்கே எப்படி இருக்காரோ, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்காரோ அப்படின்னு இவருக்கு மனசில் ரொம்ப இதாக இருந்தது, கஷ்டமாக இருந்தது. அதனால ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு போய் பார்த்தா அங்கே எங்கேயுமே அந்த ஆசிரமமே இருக்கலை. பார்த்தா ஒரு பெரிய இவன் எந்த ஒரு ராஜ்யத்தில் இருக்கானோ அது விட ஒரு பெரிய பெரிய ராஜபவனங்கள் மாதிரி அங்கே பெரிய 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 பவனங்கள் எல்லாம் இருந்தது அந்த இடத்துல. இதென்ன இப்படி இருக்கு, இவருடைய ஆசிரமம் எங்கேன்னு தேடிட்டு இருக்கார். அதுக்குள்ள உள்ள இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்தாள். இவனை பார்த்து அப்பா வந்திருக்காருன்னு பார்த்துட்டு அங்கேருந்து ஓடி வந்தாள். வந்துட்டு அப்பா வாங்கோ, எங்க எப்போ வந்தேள் அப்படின்னு எல்லாம் பேசி உள்ளே கூட்டணும். எங்கே கூட்டிட்டு போறேன், எங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன், வாங்கோ. எங்கே உங்கள் வீடு? இதுதான் என்னோட வீடு. ஆனால் பெரிய ஒரு பவனத்தை காட்டிருக்கார், இதுதான் என்னுடைய வீடு. ஓ அப்படியா, நீ ஏதோ ஆசிரமத்தில் எங்கேயோ இருக்கணும். இல்லை, இதுதான் என்னோட வீடு. அதுக்குள்ளே மற்ற பொண்ணுகள் எல்லோரும் வந்துட்டார், எல்லோரும் வந்தார். எல்லோரும் அப்பா வந்திருக்காருன்னு ரொம்ப சந்தோஷத்தில் எல்லாரும் ஓடி வந்தார். எல்லோரோடையும் இவர் பேசிட்டு இருந்தார். எல்லார்ட்டையும் கேட்டார், நீ எங்கே இருக்க? இது என்னோட வீடு, அது என்னோட பவனம், அது என்னோடது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வீட்டையும் காமிச்சுட்டு இருக்காரு. அது பெரிய 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 பவனமாக இருக்கு, ராஜபவனமாக இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு, இது என்ன இப்படி இருக்குது. அப்புறம் கேட்டார், நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்களா, எப்படி சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா, எப்படி இருக்கீள், ஏன்னா இவ்வளோ பேர் இருக்காரு. அதனால் அவருக்கு என்ன மனசில் இருந்ததுன்னா, இவர் இந்த மாப்பிள்ளை எல்லோருடையும் நன்னா இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு இவருக்கு எல்லோரும் நன்னா பார்த்துக்கிறாரா இல்லையா, ஏன்னா இவ்வளோ பேர் இருக்கார், எல்லோருடையும் நன்னா பேசிண்டு நன்னா பார்த்துக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு இவருக்கு மனசில் ஒரு தாபம் இருந்தது.
அதனால் ஒவ்வொரு டைம் கேட்டார், அவர் எப்படி நடந்துக்கிறார், உன்னோட நன்னாவே நடந்துக்கிறாரா, இந்த மற்றவளோட இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு சமயம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, எப்படி பார்த்துக்கிறார் அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போது அந்த ஒவ்வொரு பொண்ணும் சொல்கிறாள் என்னென்னா, இல்லைப்பா நீங்கள் ஒன்றும் இது படாதுங்கோ, நீ கவலைப்படாதுங்கோ, எங்களுக்கு தான் கவலை அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இவர் எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளோடையே இருக்கார், இன்னொருத்தர்கிட்ட போகிறதே இல்லை அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார். அதனால எங்களுக்கும் மனசில் ஒரு கவலை இருக்குது, இவர் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம கூட இருக்காரு, எங்கள் தங்கைகளும் இருக்கார், அவர்கிட்ட போகவே மாட்டேங்கிறார், அவரெல்லாம் கவலைப்பட்டு இருக்கார் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி தான் சொல்கிறார். கடைசியில் பார்த்தா என்ன ஆறுதுன்னா, இவர் பெரிய அந்த யோக சித்தி இவருக்கு இருக்கிறதுனால ஒரே சமயத்தில் அத்தனை ரூபங்களையும் தரித்து சரீரங்களையும் தரித்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். அதனால எல்லோரும் என்ன சொல்றார், இல்லை அவர் எப்பவும் என் கூட தான் இருக்கார், என்னை விட்டுட்டு போகவே மாட்டார், எப்பவும் நம்ம கூட தான் இருக்கார், என் கூட தான் இருக்கார், என் கூட தான் இருக்கார் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தார். இதனால இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வந்த, அது அந்த மகர்ஷிக்கு அதுதான் சௌபரி அப்படின்னு அந்த மகர்ஷியோட பேர். அதனால் இது அந்த விஷ்ணு புராணத்தில் வரும் இந்த ஒரு கதை. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இது ஏன் சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டால், அந்த யோக சித்தி இருக்கிறவருக்கு இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சக்தி, அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இது. இந்த பகவானுக்கும் இதே மாதிரி பாகவதத்திலையும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் சரித்திரையிலும் இதே மாதிரி இருக்கும். அதனால அந்த யோகம், அதனால பகவத் பாதாள் பகவான் இப்பேற்பட்ட ஒரு அவதாரத்தில் ஒரு சரீரத்தை தரித்து நம்ம முன்னாடி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பகவானுடைய சரீரம், அதனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் பாஷ்யத்தில் பகவத் பாதாள் சொல்றார். சியாத் பரமேஸ்வரஸ்யாபி இச்சாவசாத் மாயாமயம் சரீரம் சாதகானுகிரகார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றார். யார் பக்தாளா இருக்காரோ, ஜிக்ஞாசுகளா இருக்காரோ, அப்பேற்பட்டவருடைய அனுகிரகத்துக்காக பகவான் தன்னுடைய இச்சானுசாரமாக எந்த ஒரு சரீரத்தை வேணுமானாலும் தரித்து நம்ம முன்னாடி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு அவதாரம்தான் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுடைய அவதாரம். அந்த ஒரு அவதாரத்தில் பகவத் பாதாள் இந்த பாரத நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் சஞ்சாரம் பண்ணி எல்லோருக்கும் ஒரு ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு அத்வைத தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணி அந்த மனசு எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்கி எது சரியான வழியோ அந்த ஒரு வழியை காட்டியிருக்கார். ஏன்னா அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது, பகவத் பாதாள் அவதாரம் பண்ண காலத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டால், ஒவ்வொருத்தரும் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி வேதத்திலேருந்து ஏதோ ஒரு வாக்கியம் எடுத்துண்டு அதுக்கு ஏதோ அர்த்தம் சொல்லி, நான் சொன்னது தான் வேதத்துக்கு அர்த்தம், இவன் சொல்றது ஏதோ வேதத்தில் ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தின் வாக்கியம் எடுத்துண்டு அதுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இவனுக்கு எப்படி தோன்றதோ அப்படி ஒரு அர்த்தம் சொல்லிட்டு இதுதான் சரியான அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அதுக்குள்ளே இன்னொருத்தன் வரான், அவன் இன்னொரு வாக்கியம் எடுத்துக்கொண்டு அவன் சொல்கிறான், இல்லை நீ சொல்கிறது சரியில்லை, இந்த வாக்கியத்துக்கு இப்படி தான் அர்த்தம், அதனால் நான் சொல்கிறது தான் சரின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். அதே மாதிரி இன்னொருத்தன் வரான், அவன் இன்னொரு மாதிரி சொல்கிறான், நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்கிறது சரியில்லை, நான் சொல்கிறது தான் சரியான அர்த்தம் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான். இந்த மாதிரி பல பேர் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார். அதுக்கு தான் ஒரு கதை இருக்குது. ஒரு ஊரில் சில பேர் குருடர்கள் இருந்தார். அவருக்கு கண்ணாலே ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. அது அவருக்கு எப்படியோ மனசில் ஒரு வாட்டி என்ன ஆசை வந்ததுன்னா, ஒரு யானையை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை மனசில் வந்திருக்கு. யானை பற்றி நிறைய கேட்டிருக்கார். ஒரு யானை அது எப்படி இருக்குமோ நான் ஒரு வாட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு இவருக்கு மனசில் ஒரு ஆசை வந்தது. ஒருத்தன்ட்ட சொன்னார், எங்களுக்கு யானையை பார்க்கணும்னு இருக்குன்னு சொன்னார். அப்போ சொன்னால், நீங்கள் எப்படி பார்க்க முடியாதே, உங்களால் எப்படி பார்ப்பேள் அப்படின்னு கேட்பேன். பார்க்க முடியாதுன்னா கண்ணுகளால் நம்மளால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விதானம் வேறே இருக்குது, அதை தொட்டு எப்படியாவது நாங்கள் பார்க்கலாம். தொட்டு பார்ப்பேல, தொட்டு பார்க்குறதுன்னா இன்னும் கஷ்டம், யானை கிட்டக்கே போக முடியாது, இந்த கண்ணால் பார்க்குறதே கஷ்டம், அது நம்மளாலே பார்க்க முடியாது, அது எங்கேயோ காட்டில் எங்கேயோ இருக்கும், அது உங்களால் பார்க்க முடியாது. சரி தொட்டு பார்க்குறேன்னா, தொட்டு பார்க்குறதும் கஷ்டமான விஷயம் தானே, கிட்டக்கே போக முடியாது, தொட்டு பார்க்கணுன்னா கிட்டக்க போகணும், ஆனால் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அவர் சொன்னார், இல்லை இல்லை எப்படியாவது நாங்கள் பார்க்கணும். சரி ரொம்ப யோசனை பண்ணான். இவனுக்கு இப்போ யோசனை பண்ணும்போது மனசில் ஒரு இது வந்தது. என்னென்னா, இங்கே கிட்டக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு யானைன்னு ஒரு பெரிய சிலை இருக்குது, அந்த இடத்துக்கு நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் அது காமிக்கிறேன், அது நீங்கள் அப்போ அது ஒரு யானை உண்மையான யானை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும், அதனால் நீங்கள் அதை தொட்டு அது எப்படி இருக்குங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்
அங்கே ஒன்றும் உங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவும் ஆகாது, வெறும் அது சிலை அப்படியே தத்ரூபமாக பண்ணி வச்சுருக்கார். அதனால் நீங்கள் தொட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது, அதனால் நீங்கள் போய் தொட்டுட்டு வரலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். சரி சரி போகலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் அந்த இடத்துக்கு போனார். சொன்னால் இங்கே தான் இருக்குது, எல்லோரும் போய் பாருங்கோ. எல்லோரும் அதை தொட்டு ஒவ்வொருத்தரும் தொட்டு பார்த்துட்டு இருந்தார். பார்க்குற போது அவள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கார். இதுக்குள்ளே இவனுக்கு தெரிஞ்சவன் யாரோ ஒருத்தன் அந்த பக்கத்தில் இருந்து வரான். அவன் தெரிஞ்சவன் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அவன்கிட்ட பேசணும்னு போய் பேசிட்டு இருந்தான். இவன் 2 நிமிஷம் அவன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான். அதுக்குள்ளே இந்த குருடர்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய சண்டை ஆரம்பிச்சுடுத்து. அவளெல்லாம் ரொம்ப சத்தமாக சண்டை போட்டுக்கிறார் ஒருத்தர். அவனுக்கு என்ன நடக்கிறதோ புரியல. அவன் அங்கேருந்து உடனே ஓடி வந்தான். ஏன் இப்படி இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப சாந்தமாக இருந்தார், என்னாச்சு? ரொம்ப அமைதியாக இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தார். உடனே இதுக்குள்ளே என்னாச்சு இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறாருன்னு அப்படின்னு அவன் ஓடி வந்தான். என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டான். அப்போது ஒருத்தன்கிட்ட கேட்டான், என்னாச்சப்பா, ஏன் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறீர்கள், என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தன் சொன்னான், இங்கே பாருங்கோ, நான் முதல்ல இந்த யானையை தொட்டு பார்த்தேன். தொட்டு இன்னொருத்தன்கிட்ட கேட்டேன், நீயும் பார்த்தையா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன். அவனும் சொன்னான், நானும் பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னான். அந்த யானை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொன்னான், யானை ஒரு தூணு மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். அப்போ நான் சொன்னேன், யானை தூணு மாதிரி இல்லையே, யானை ஒரு செவர் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதனால நம்ம 2 பேருக்கும் சண்டை வந்துருக்கு. யானை நானும் தொட்டு பார்த்துருக்கேனே, அந்த யானை பார்த்தா அது செவர் மாதிரி இருக்கு, தூணு மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். திருப்பி இதுக்குள்ளே இன்னொருத்தன் வந்தான். அவன் வேற மாதிரி சொல்கிறான். இன்னொருத்தன் கிட்ட கேட்டால் அவன் இன்னொரு மாதிரி சொல்கிறான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தப்பாக சொல்லிட்டு இருக்கார். இவன் 2 பேரும் சண்டை போட்டிருக்கும் போது 3வது ஒருத்தன் வந்தான். அவன் நீங்கள் 2 பேரும் சொன்ன மாதிரி இல்லை, யானை வேற மாதிரி இருக்குன்னு இவன் வேற மாதிரி சொன்னான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் சண்டை ரொம்ப பெருசாக அங்கே ஒருத்தர் சத்தம் போட்டுட்டு இருந்தார். அப்போ அவன் சொன்னான், நீங்கள் பாருங்கோ, நீங்கள் யானையை முழுவதும் பார்க்கலை. யார் தூணு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறானோ அவன் யானை காலை தான் பிடிச்சி பார்த்துன்றான். வெறும் அந்த காலை இருக்கிற இடத்தை தான் பார்த்து பிடிச்சி இது ஏதோ தூணு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி யானை தூணு மாதிரி, நான் பார்த்தா யானை தூணு மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான். இந்த செவர் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னானே அவன் அவனும் முழுவதும் பார்க்கலை. அவன் என்ன பண்ணான், அந்த யானை வயிறு இருக்கே அந்த இடத்துல பிடிச்சி பார்த்தா அது ஏதோ தூணு மாதிரி, அது ஏதோ செவர் மாதிரி இருக்குன்னு அவனுக்கு தோன்றது. யாருமே அந்த யானையை பூர்ணமாக யாரும் பார்க்கலை. ஒவ்வொருத்தரும் வெறும் ஒவ்வொரு இடத்தையும் தான் பிடிச்சி பார்த்தார். பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறதான் சரி, நான் சொல்கிறதான் சரி, நான் சொல்கிறதான் சரி, இது யானை என்ன இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சண்டை போடுறாங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு அந்த அங்கத்தையும் பிடிச்சி பார்த்தேள் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா அது யானை. இது வெறும் ஒரு அங்கம், அந்த யானைக்கு சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவயவம், அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா அது ஒரு யானை, பூர்ணமான ஒரு யானை என்ன அது அப்படின்னு இவன் அப்புறம் அவர்களுக்கெல்லாம் சொன்னான். அதனால் இந்த யானை நீங்கள் சொல்கிறதும் ஒரு மாதிரி சரிதான், இவர் சொன்னதும் ஒரு மாதிரி சரிதான், அவர் சொல்கிறதும் ஒரு மாதிரி சரிதான். ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தா சரியாக இருக்குது. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்தாதான் சரியான ஒரு யானை என்கிற அந்த ரூபம்ங்கிறது வரும் அப்படின்னு அவர்களுக்கெல்லாம் சொன்னான் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது. இங்கேயும் அதே மாதிரி அந்த பகவத் பாதாள் அவதார காலத்தில் எப்படி இருந்தது, ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு உபனிஷத்துலேருந்து ஒரு வாக்கியம் எடுத்துட்டு இதில் இப்படி இருக்கிறதுனால இதுதான் தத்துவம் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருந்தான். எல்லோரும் அந்தந்த உபனிஷத்து புராணம் அதிலிருந்தே வாக்கியங்களை எடுத்துட்டு சொல்கிறார். எல்லோரும் நான் உபனிஷத்துக்கு அர்த்தத்தை தான் சொல்கிறேன்னு அங்கேருந்து ஒரு வாக்கியத்தை தான் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கார். ஆனால் யாருமே எல்லாம் சேர்ந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறது யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறார். ஒருத்தன் ஒரு வாக்கியம் எடுத்துட்டு ஏதோ அர்த்தம் சொல்கிறான், இன்னொருத்தன் இன்னொன்று எடுத்துட்டு ஏதோ அர்த்தம் சொல்கிறான். அது பரஸ்பரம் விருத்தமாக இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார். அப்போ என்ன ஆகிட்டு, இந்த தர்மத்துக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய பல சண்டைகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது, விவாதங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ பகவத் பாதாள் அவதாரம் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொன்னார், இல்லைப்பா நீ சொன்னது ஒரு அளவுக்கு தான் சரி, நீ சொன்னதும் ஒரு அளவுக்கு தான் சரி, இதெல்லாமே நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய பல வழிகள். ஒவ்வொரு இதெல்லாம் நீ சொல்கிறது ஒரு வழி தான், நீ சொல்கிறது ஒரு வழி. இப்போ சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம், காணபத்தியம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பட்சமும் ஒவ்வொரு வழி. அது பகவானுடைய ஆராதனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி. இந்த நிர்குணம் தத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சகுண ஆராதனம் பண்ணணும். அந்த சகுண ஆராதனம் பண்ணுற போது சகுணத்துக்கு இவ்வளோ விதமாக இருக்குது இந்த சகுண தத்துவம்ங்கிறது. அதனால் இதுவும் ஒரு வழி தான், அதுவும் ஒரு வழி தான். ஆனால் இதுதான் சரியானது, மற்றதெல்லாம் தப்புன்னு நீ சொல்ல முடியாது.
அதனால இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சரியா ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் பார்த்தாதான் எது உண்மையான நம்ம சனாதன தர்ம தத்துவம் என்கிற ஒரு விஷயத்தை நீ தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பகவத்பாதால் அவதாரம் பண்ணி எல்லோருக்கும் சொன்னார். எப்படி அவன் அந்த குழந்தைகளுக்கு சொன்னானோ அந்த மாதிரி. ஏன்னா இவளால் அதுக்கு மேலே பார்க்க முடியல. ஏதோ ஒரு வாக்கியம் எடுத்துட்டு நான் சொல்கிறது தான் சரி, நான் சொல்கிறது தான் சரி, அவசர அவசரமாக அதுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் சொல்லி நான் சொல்கிறது தான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்போ பகவத்பாதால் அவதாரம் பண்ணி நீ சொல்கிறது இந்த தர்மம், இந்த சைவம் அண்ணா அது இந்த தர்மத்தில் ஒரு விஷயம், வைஷ்ணவம் அது ஒரு விஷயம், சாக்தம் அண்ணா அது ஒரு விஷயம், காணபத்தியம் இந்த மாதிரி. அதுக்குனால்தான் இது எல்லாத்துக்கும் சமன்வயம் பண்ணியிருக்கார் பகவத்பாதாள். ஷண்மத ஸ்தாபனம்னு அதுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லோருக்குள்ளேயும் ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வந்து இந்த ஷண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணி இந்த தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தை பகவத்பாதாள் பண்ணியிருக்கார். இந்த ஒரு காரியத்தை வேற யாரும் பண்ணினதே கிடையாது. அதனால அப்பேற்பட்ட இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போனால் நிறைய விஷயம் இருக்கு. இவ்வளவு பெரிய அனுகிரகத்தை ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த உலகத்துக்கு பண்ணியிருக்கார். இன்னைக்கும் இந்த ஒரு தர்மம், இந்த சனாதன வைதிக தர்மம், இந்த ஹிந்து தர்மம் இவ்வளவு திருடமாக இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் பண்ணின அந்த தர்ம சம்ஸ்தாபனம்தான். இப்பேற்பட்ட இந்த ஒரு தர்மம் எப்போதும் பிரச்சாரத்தில் இருக்கணும், எல்லோருக்கும் இந்த தர்மத்தின் மார்க்கதர்சனம் கிடைக்கணும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோட ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சதுராம்நாய பீடங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கார். இந்த பீடங்களில் ஸ்ருங்கேரி க்ஷேத்திரத்தில் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாள் இந்த தட்சிணாம்நாய ஸ்ருங்கேரி சாரதா பீடத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கார். சாரதாம்பாளை இங்கே ஸ்தாபனம் பண்ணி இந்த சாரதா பீடத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கார். அதனால தான் இதுக்கு சாரதா பீடம் என்கிற ஒரு பேர் வந்திருக்கு. இந்த ஒரு பீட பரம்பரையில் 36வது அதிபதிகள் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாஸ்வாமிகள் எங்கள் குருநாதர். அவர் இந்த ஒரு பீடத்தில் இப்போ அதிபதிகளாக இருந்து எல்லோருக்கும் விசேஷமான ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். அவருடைய பரமானுகிரகத்தால் இந்த ஒரு யாத்திரையை ஆரம்பித்து இன்னைக்கு இந்த சென்னையில் இந்த ஒரு யாத்திரை எல்லாம் நடந்திருக்கு. இன்னும் நாளைக்குலேருந்து இந்த ஆந்திர பிரதேசில் திருப்பதி முதலான இடங்கள்ல எல்லாம் இந்த சில நாள், இன்னொரு 15 நாள் இந்த ஒரு யாத்திரை நடக்க போகிறது. நாளையிலிருந்து நான் இந்த யாத்திரைக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் குருநாதருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அவருடைய அனுமதியை அடைஞ்சு அவர்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணேன். இதெல்லாம் நன்னா நடக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தேன். என்ன தொந்தரவும் இல்லாமல் இது நன்னா நடக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தேன். இதெல்லாம் ரொம்ப நன்னா நடக்கும் அப்படின்னு அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணார். அந்த ஒரு வார்த்தையால் தான் இவ்வளவும் நன்னா நடந்துட்டுருக்கு. அவர் பண்ணின அந்த ஆசீர்வாதம், அவருடைய அந்த பேச்சில் வந்த அந்த ஒரு வாக்கியம், அதுதான் இது எல்லாத்தையும் நடந்துட்டு இருக்கு. அவருடைய அனுகிரகத்தில் தான், பரமானுகிரகத்தில் தான் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால இது இவ்வளோ எல்லோரும் சொல்லியிருந்தார், இது ரொம்ப நன்னா நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். இது எப்படின்னா எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா அவர் பண்ணின அந்த ஒரு அனுகிரகம், எந்த ஒரு நன்னா நடக்கும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணார். அவர் இவ்வளோ நன்னா நடக்கும்னு சொன்னதுனால்தான் இதெல்லாமே என்னெல்லாம் இதில் நன்னா நடந்துட்டு இருக்கோ இதெல்லாமே அவருடைய பரமானுகிரகம். அதனால்தான் இவ்வளவு நன்னா இது நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு இங்கேருந்தே என்னுடைய மனசில் எங்கள் குருநாதருடைய பாதார விந்தங்களை ஸ்மரித்து அதுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவருடைய அனுகிரகம் எல்லோரு மேலேயும் சதா காலம் இருக்கட்டும். தத்வாரா எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான ஸ்ரேயஸுகளும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரண பூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னைக்கு மேல்மங்கலம் வெங்கட்ராமன் அவர் இன்னைக்கு இந்த பிருதாவளியில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சிறப்பான விதத்தில் சொல்லியிருக்கார். அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த ஒரு பிருதாவளிங்கிறது இந்த பீடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜகத்குருகள் பண்ணின அந்தந்த தர்மோத்தார காரியங்களை பார்த்து தானாகவே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பிருதாவளி. இதெல்லாம் இவர் ஆச்சாரியர் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விருது வேணும், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிருதாவளியை தயார் பண்ணலை. அப்படி பண்ண போனால் இன்னும் பெருசாக எவ்வளோ பெருசாக வேணாலும் எழுதலாம். இன்னொரு 10 பேப்பர் வேணாலும் எழுதுக்கலாம். இன்னும் ரொம்ப பெருசாக வேணாலும் எழுதலாம்.
ஆனால் பரம்பரையாக இந்த ஒரு பீடத்தில் வந்த ஆச்சாரியாள் அதிபதிகள் எல்லோரும் என்னெல்லாம் தர்மோத்தார காரியங்களை பண்ணினாரோ அந்த ஒவ்வொரு தர்மோத்தார காரியத்தின் சமயத்திலையும் ஒவ்வொரு இந்த விருதும் தானாகவே வந்து சேர்ந்திருக்கு. அவர் வந்து இது சேர்த்துக்கணும்னு சேர்த்துக்கல, அது தானாகவே வந்து சேர்ந்திருக்கு. அதனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு விருதாவளி, அதை பற்றி அவர் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கார். அதுலேயும் அவர் ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார். ஒரு நல்ல விஷயமும் இருக்குது. அந்த துங்கபத்ரா தீரவாசிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருக்கார். இந்த துங்கபத்ரா தீரவாசி அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே போனால் துங்கா நதி தானே இருக்குது, துங்கபத்ரான்னு எப்படி சொல்கிறது, துங்கபத்ரா தீரமன்னா இங்கே கிடையாது அப்படின்னு சில பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கார். ஆனால் அதுக்கு வந்து இந்த புராணத்தை தான் அவர் சொன்னார். சும்மா நம்மளே ஏதோ யோசனை பண்ணி பார்க்க போனோம்னா அது புரியாது, இது புரிஞ்சிக்க முடியாது. இந்த தர்ம தத்துவம் இருக்கிறதே எப்படி, ஏதோ ஒரு வாக்கியத்துக்கு நான் எனக்கு தோன்ற மாதிரி நான் அர்த்தம் சொல்ல போகிறேன்னா அது முடியாது. இங்கே ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது, அது பார்த்து தான் சொல்ல முடியும். அது வந்து இந்த துங்கபத்ரா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த துங்கையும் பத்ரையும் ரெண்டும் ஒன்று தான். அது இதை பற்றி தான் புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. துங்கபத்ராம் சுராம் புரோச்சுர் ஏகைவேதி ருபோத்தமா அப்படின்னு சொன்னார். இந்த துங்கா பத்ரா இந்த ரெண்டு நதிகளும் ஹரிஹரஸ்வரூபம். எப்படி இந்த சிவன் மற்றும் கேசவன் விஷ்ணு இவ ரெண்டு பேருக்குள்ள பேதம்ங்கிறதே கிடையாது. அதான் இப்போ சொல்லியிருக்கோம். பகவத் பாதாள் அதுதான் ஷண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கார். ஒரே பகவான் இத்தனை ரூபங்களை நமக்கு தரிசனம் கொடுத்திருக்கான், இருக்கிற பகவான் ஒருத்தன்தான் அப்படின்னு எப்படி பகவத் பாதாள் சொன்னாரோ அதே மாதிரி இந்த துங்கா பத்ரா எப்படி இந்த ஹரிஹரா இவ ரெண்டு பேருக்கும் பேதம்ங்கிறதே கிடையாதோ அதே மாதிரி இந்த துங்கைக்கும் நம்ம பார்க்கற போது கொஞ்சம் தூரம் இந்த துங்காங்கிறது பிரித்து அது ரெண்டும் போயிட்டு இருக்கு. அது பார்க்குற போது அப்படி தெரிகிறது, ஆனால் ரெண்டும் ஒன்று தான். துங்கா பத்ரா எப்படி அந்த சிவனும் கேசவன் இவ ரெண்டு பேரில் பேதம் பார்த்தா எவ்வளவு பாப்பமோ அதே மாதிரி இங்கே பார்க்கக்கூடாது, அங்கே பேதம் பார்த்தா அவ்வளவு பாப்பம் அப்படின்னு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த துங்கபத்ரா மகாத்மியம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த துங்கபத்ரா மகாத்மியத்தில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால்தான் துங்கபத்ரா தீரவாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க. அதனால அதே அங்கே இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்றார், பேதகாரி விரஜத்யதா அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ரெண்டுலையும் யாரு பேதம் பண்ணி பார்ப்பாரோ, இது துங்கா இது பத்ரா அப்படின்னு யாரு பேதம் பண்ணி பார்ப்பாரோ பேதகாரி விரஜத்யதா அப்பேற்பட்டவனுக்கு பதனம்ங்கிறது தீர்மானம், அதுல சம்சயமே கிடையாது அப்படின்னு புராணம் சொல்லிட்டு இருக்கு. துங்கபத்ராம் சுராம் புரோச்சு ஏகைவ அது ஒண்ணுதான் அப்படின்னு அந்த புராணத்துல ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா சொல்லியிருக்கார். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவர் இன்னைக்கு அந்த பிருதாவளி பற்றி சொல்கிற போது சொல்லியிருக்கார். இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கிற சமயத்தில் சில விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்கார். அதனால் எங்கள் குருநாதருடைய ஒரு பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தால் இந்த ஒரு யாத்திரை நடந்துருக்கு, இவ்வளோ தூரம் நடந்துருக்கு. இன்னும் இது நடக்க போகிறது. இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவருடைய பரமானுகிரகம் எல்லோருக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு மறுபடியும் நாராயண ஸ்மரண பூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த யாத்திரையில் எல்லோரும் எல்லா பக்தர்களும் எல்லா சிஷ்யாலும் இந்த பரம்பரையாக இந்த தட்சிணாம்நாய சுங்கேரி சாரதா பீடத்தின் சிஷ்யர்கள் எல்லோரும் ரொம்ப பக்தியோட இந்த ஒரு யாத்திரையில் சேவை பண்ணியிருக்கேள். எல்லோரும் இதில் ஒரு நல்ல சேவையை பண்ணி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை உண்டாக்கியிருக்கேள். இது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். எல்லோருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரண பூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். இந்த நீங்கள் பண்ண இந்த ஒரு சேவை, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரத்தை, இந்த குரு பக்தி எல்லாமே பார்த்தா திருப்பி வரணும் அப்படின்னு நம்ம மனசு எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இத்தனை ரொம்ப பக்தியோட பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அப்படின்னா திருப்பி வரணும் அப்படின்னு அந்த மனசு எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கு. அதனால் அந்த பகவத் அனுகிரகத்தில் அதுவும் ஆகட்டும், எப்பவும் இந்த மாதிரி ஆயிண்டு இருக்கட்டும் பகவானுடைய அனுகிரகத்தில். ஏன்னா இந்த ஒரு யாத்திரையில் என்ன ஆயிருக்குன்னு நான் அங்கேருந்து கிளம்புற போது இந்த யாத்திரை பற்றி நான் ஒரு வாட்டி எங்கள் மாசனிதானங்கிட்ட குருக்கிட்ட நிவேதனம் பண்ணுற போது ஆச்சாரியால் கேட்டார், இது எவ்வளோ நாள் அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ நான் சொன்னேன், இது பார்த்தா ஒரு 1.5 மாதம் ஆகும்னு தோன்றது அப்படின்னு. அப்போ எங்கள் குருநாதர் சொன்னார், இல்லை 30 நாளுக்குள்ளே திருப்பி வரணும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நான் சொன்னேன், இல்லைன்னா 30 நாளுக்குள்ளே வருதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம், அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் அனுகிரகம் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன். அப்படின்னா 30லேருந்து 35 அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் சரி, இன்னும் முதல்ல இந்த 35 நாளுக்குள்ளே இது முடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப யோசனை பண்ணி பார்த்தா இந்த காரியக்கிரமம் நிறைய இருக்குது, நாள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால் எப்படி அதை பண்ணுறதுன்னு திருப்பி
எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதாக பண்ணினாலும் அது 35லேருந்து 40 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அப்போ நான் போய் சொன்னேன், இது என்ன பண்ணினாலும் 40க்கு கம்மி ஆக மாட்டேங்கிறது, என்ன பண்ணுறது? சரி அப்படி என்ன இந்த வாட்டி இந்த யாத்திரைக்கு இப்படி ஆகட்டும் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் இருக்கிறதுலே சின்னதாக பண்ணி இந்த ஒரு 40 நாளில் இது முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதனால் இதை இப்படியே முடிச்சுட்டு இந்த அமாவாசைக்குள்ளே திருப்பி சிங்கேரிக்கு போக வேண்டி இருக்கு. அதனால் இந்த ஒரு சமயத்திலையும் இந்த ஒரு யாத்திரைக்கும் எல்லோரும் அதை இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி எல்லோருக்கும் அந்த மனசில் ஒரு பயமும் இருந்தது. என்னன்னு இந்த மழை வந்துடுத்தோன்னா என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப மழை வந்துடுத்தோன்னா என்ன பண்ணுறது. ஆனால் எங்கள் குருநாதர் எப்பவும் சொல்லிட்டு இருப்பார், அந்த வருணன் நமக்கு எப்பவும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு குரு சொல்லிட்டு இருப்பார். எப்பவும் வருவான், அவன் வரக்கூடிய சமயத்தில் வந்துட்டு போயிடுவான், நம்ம காரியத்துக்கு ஒன்றும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டானப்பா, அதனால பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அதே மாதிரி எப்பவும் நடந்துட்டு இருந்தது, இப்பவும் அதே மாதிரி நடந்திருக்கு. அதனால ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லாமல் நம்ம காரியக்கிரமத்துக்கு வருணன் ஒன்றும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு முன்னாடி இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தார். அதனால இதுவும் அப்படியே ஆயிருக்கு. அது இப்போ இங்கே அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரோ அது இங்கே அப்படியே நாம் பார்த்துருக்கோம். அதனால அவருடைய ஒரு பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தில் இது ரொம்ப நன்னா நடந்தது. நீங்கள் எல்லோரும் எல்லா சிஷ்யர்களும் முன்னாடி எங்கள் குருநாதர் வந்தபோது ரொம்ப பக்தியோட அப்போ அவருடைய சேவையை பண்ணி அந்த ஒரு சாதுர்மாசிய அனுஷ்டானம் இங்கே நடக்கிற போது நன்றாக அவருடைய சேவை பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சிறப்பான ஒரு சேவை பண்ணிருந்தேன். இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இப்போவும் இந்த 15 நாளுக்காகவும் எந்த ஒரு யாத்திரைக்கும் எல்லா ஏற்பாடு பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். அதுலேயும் இங்கே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் அவர் இதில் ரொம்ப ஒரு சிரமம் எடுத்துட்டு இந்த ஒரு காரியத்தை ரொம்ப நன்னா பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு இந்த வயசில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உற்சாகம் அதெல்லாம் ரொம்ப பிரசம்சனீயமாக இருக்குது. அவருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரணபூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கே சாரதா பக்தமணி லக்ஷ்மி அவர் இந்த இடத்துலையே போன வாட்டி எங்கள் குருநாதர் வந்தபோது இந்த இடத்துலையே அவருக்கு இந்த சாரதா பக்தமணி என்கிற இந்த ஒரு பட்டத்தை அவருக்கு கொடுத்து எங்கள் குருநாதர் அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிருந்தார். அவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இந்த ஒரு யாத்திரையில் இங்கே எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு ஏற்றுண்டு இந்த ஒரு காரியத்தை ரொம்ப நன்றாக பண்ணியிருக்கேள். விசேஷமாக வித்யாசங்கர கிருஷ்ணனும் ஒவ்வொருத்தரும் வித்யாசங்கர கிருஷ்ணனும் சத்யவாகீஸ்வரனும் அதே மாதிரி மேல்மங்கடம் வெங்கட்ராமையர் குமார் யஜ்ஞசங்கர் நாராயணன் அவரும் எல்லோரும் இந்த ஒரு யாத்திரையில் ஒவ்வொருத்தரும் அவ என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப நன்றாக பண்ணியிருக்கேள். அதே மாதிரி இந்த யாத்திரையில் இந்த ஒரு வேத சபை நடந்தது. நிறைய வேத வித்வான்களும் வேத வித்யார்த்திகளும் எல்லோரும் வந்திருந்தார். அவர்கள் எல்லோரும் அங்கே வந்தபோது அதில் விசேஷமாக இந்த ஒரு வேத சபைக்காக ஒரு பெரிய வேத சபையை நடத்தணும், எல்லோருக்கும் கௌரவம் பண்ணணும்ங்கிற ஒரு ஆசை எங்கள் மனசில் இருந்தது. அதுபடி அதுக்காக அந்த ஒரு வேத சபை நடத்தினோம். அது எல்லோரும் பார்த்திருக்கேள். அப்பேற்பட்ட அந்த ஒரு வேத சபையில் விசேஷமாக நம்ம வெங்கட்ராமன் மேல்மங்கலம் வெங்கட்ராமன் அவரும் அதே மாதிரி சத்யவாகீஸ்வரன் அவரும் அந்த வேத சபைக்காக ரொம்ப ஒரு சேவை பெரிய ஒரு சேவை அவர் 2 பேரும் அதில் பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரணபூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி பத்மநாபன் எல்லோரும் இதில் ஒவ்வொருத்தரும் அவ என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டி இருக்கோ அதை ரொம்ப நன்னாக பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு எல்லோருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டுருக்கோம். இன்னைக்கு இங்கே ஒரு நாள் அவர் சாரதா பக்தமன் அவர் இப்போ ஸ்ரீகாந்த் பேசுகிற போது சொல்லிட்டு இருந்தார், அவர் வாரத்தில் ஒரு தடவை சிங்கேரிக்கு வந்துடுவார். லக்ஷ்மி நான் ஒரு வாரத்தில் நான் கீழே தரிசனத்துக்கு வெளியில் தரிசனம் கொடுக்கணும்னு போயிட்டு இருக்கிற போது இவர் சொல்லுவார், மாமி வந்திருக்கார், லக்ஷ்மி வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவார். என்னப்பா இப்போ தானே வந்துட்டு போனார், போன வாரம் தானே வந்துட்டு, ஆமாம் திருப்பி அவரே வந்திருக்காரா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். ஆமாம் அவர் தான் வந்திருக்கார், ஏன்னா இப்போ தானே வந்துட்டு போனார், அவரே வந்திருக்காரு, வேற யாரையாவது பார்த்து அவரு நினைச்சுட்டு சொல்றே அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அவர் தான் வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதனால வாரம் அவர் வந்துடுவார். அங்கே வந்துட்டு அதுவும் இங்கேருந்து கிளம்பி சென்னையிலேருந்து அப்படியே கிளம்பி வண்டியில் வந்துடுறார். வாரம் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அங்கே வந்தபோது அவர் கேட்டுட்டு இருந்தார், வந்தபோதில் எங்கள் காலேஜில் நீங்கள் ஒரு 10 நாள் இருக்கணும், ஒரு வாரம் காலேஜில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார்.
அப்போ நான் சொன்னேன், நாங்கள் இருக்கிறதே 15 நாள், அங்கே இருக்கிறதே காலேஜ், நான் சென்னையில் இருக்கிறதே ஒரு 15 நாள். அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் எவ்வளோ நாள் அங்கே இருக்க போகிறேங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி நீங்கள் அதை ஏற்றுண்டு அதே மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லியிருந்தேன். அதனால் இந்த ஒரு நாளைக்கு இங்கே இருந்து இங்கே சாரதா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையும் பண்ணி நாளைக்கு இங்கே அம்பாள் கோவிலில் கும்பாபிஷேகத்தையும் பண்ண போகிறோம். பண்ணி இங்கேருந்து அப்படியே யாத்திரையில் அடுத்த திருப்பதி க்ஷேத்திரத்துக்கு போக போகிறோம். அதனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கும் ஸ்ரீகாந்துக்கும் அவர் பரிவாரத்துக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாராயண ஸ்மரணபூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டுருக்கோம். இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மறுபடியும் எல்லா சிஷ்யருக்கும் நாராயண ஸ்மரணபூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இங்கே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் அவருடைய குடும்பம், இந்த மல்லிகா சீனிவாசன் அவருடைய குடும்பத்தில் எல்லோரும் இத்தனை நாள்லேயும் எல்லோரும் அவருடைய குடும்பத்திலேருந்து எல்லோரும் சிருங்கேரிக்கு எப்பவும் சிருங்கேரிக்கு வந்துட்டு இருப்பார். இந்த யாத்திரையிலும் ஒரு நன்றாக ஏற்பாடு பண்ணி கலந்துட்டு இருந்தார். எல்லோருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி எல்லா வாலண்டியர்களும் எல்லோரும் இந்த ஒரு காரியக்கிரமத்தில் அவருக்கு என்ன ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை ரொம்ப நன்றாக நிர்வாகம் பண்ணியிருக்கார். அந்த எல்லா சேவகர்களுக்கும் நாராயண ஸ்மரணபூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எப்படி அவர் பேசுகிற போது சொன்னார், அது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் நாங்கள் சன்னிதானம் தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் போனோம், இல்லை ரொம்ப நேரம் ஆகிடும், இன்னும் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாலும், ஏன்னா என்னுடைய காரியக்கிரமம் எப்படி நடக்கும்னா, முதல்ல இத்தனை மணிக்கு இது, இத்தனை மணிக்கு இது, இத்தனை மணிக்கு இது, இது இத்தனை மணிக்கு இதுன்னு இருக்கும். முதல்ல சாதாரணமாக அப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் அப்பப்போ என்ன ஆகிடும்னா, அந்த இத்தனை மணிக்கு இது, இத்தனை மணிக்கு இதுன்னு இல்லாமல் முதல்ல இது, அதுக்கப்புறம் அது, அதுக்கப்புறம் அது, அதுக்கப்புறம் அது, அப்படி நடக்கும். அது சமயம் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், முதல்ல இது. ஆனால் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் நடத்துவேன், அது விடமாட்டேன், கண்டிப்பாக நடத்துவேன். ஆனால் முதல்ல இது இப்படி, இதுக்கப்புறம் அது, அதுக்கப்புறம் அது, அதுக்கப்புறம் அது அப்படின்னு மாறிடும். அது அப்பப்போ இதில் என்ன ஆயின்னு இருக்குன்னா, அந்த மணிங்கிறது விட்டு போயின்னு இருக்கு. அதனால் அப்படி ஆயின்னு இருக்கும் அப்பப்போ. அதனால இப்போ ஒரு ரயில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது இத்தனை மணிக்கு இங்கேருந்து கிளம்பும், இத்தனை மணிக்கு இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வரும், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஷன், இத்தனை மணிக்கு இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வரும், கடைசியில் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு இத்தனை மணிக்கு வரும்னு இருக்கும். அது அதனுடைய நார்மல் டைம். ஆனால் அப்பப்போ அது சொல்ல முடியாது, அது எப்படி ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, அதில் கொஞ்சம் மாறும். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த மணி விட்டுடணும், இதுக்கப்புறம் அது, அதுக்கப்புறம் அது, அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும். அந்த ட்ரெயின் அப்படி தான் போகும். அதே மாதிரி சில சமயம் அந்த மாதிரியும் ஆகும். அதனால ஆனால் எல்லோருடைய அந்த ஒரு பக்தி அது எப்படி இருந்ததோ, என்ன வேணாலும் ஆகட்டும், நாங்கள் தரிசனம் பண்ணுவதற்காக வந்திருக்கோம், தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் போவோம் அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம். ஏன்னா ஜாஸ்தி எல்லாம் பேசவும் முடியாது, அது வேற அது வேற, ஏன்னா ரொம்ப நேரம் எல்லாம் பேச முடியாது. அதனால அங்கே வந்தபோது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு மனசில் நிறைய இருக்கும், நிறைய சொல்லணும், ஏதோ ஒரு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கணும்னு இருக்கும் மனசில். ஆனால் அவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறதுக்கு டைமும் இருக்காது. ஏன்னா ஒரு வாலண்டியர் எங்கிட்ட சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறாருன்னா, சுவாமி நான் நிறைய பேர்கிட்ட கொஞ்சம் திட்டு வாங்கியிருக்கேன், ஏன்னா நீ போ முன்னாடி போங்க முன்னாடி போங்க முன்னாடி போங்க அமிச்சுட்டே இருக்கேன், அவள் எல்லோரும் என்னை திட்டுன்னு இருக்கார் அப்படின்னு ஏதோ சொல்கிறார். நான் சொன்னேன், இல்லைப்பா ஒன்றும் கவலைப்படாது. அவர் என்ன ஏன்னா, நான் பூஜை பண்ணுற போது என்ன பண்ணினாலும் என்கிட்ட யார் யார் வந்துட்டு இருக்காரோ அவர்களுடைய மனசில் என்ன ஆகணும், என்ன நிறைவேறணும்னு இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி கொடு அப்படின்னு தான் நான் பகவான் சந்நிதியில் பிரார்த்தனை பண்ணுவேன். ஏன்னா அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ டைமும் கிடையாது, அதுக்கு அவகாசமும் இல்லை. ஆனால் அவருக்கு சொல்லணும்னு நிறைய இருக்குது. அதனால் அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் பகவத் சந்நிதியில் தினமும் பூஜை பண்ணுற போது இதுதான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணுவேன். தினமும் நான் இதுதான் பகவத் சந்நிதியில் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பூஜை பண்ணுற போதும் இதுதான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். எங்கள் குருநாதரை மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கிற போது இதுதான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். யார் யார் எங்கிட்ட வந்துட்டு இருக்காரு, நான் எல்லோருக்கும் பேச முடியல, சொல்லணும்னு நிறைய இருக்குது. அதனால் அவருக்கு எல்லோருக்கும் என்ன மனசில் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் நடத்தி கொடு, அதெல்லாம் நடக்கட்டும், அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் நல்லதாகட்டும்னு தான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் தினம். அதனால் யாரும் என்னால் பேச முடியலை, என்னால் சொல்ல முடியலை அப்படின்னு யாரும் நினச்சிக்க வேண்டாம். சொல்ல முடியலை, சொல்ல விடலை, அதனால் பேச முடியலை அப்படின்னு யாரும் நினச்சிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு என்ன மனசில் இருக்கோ அது கண்டிப்பாக நிறைவேறும்ங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒரு சந்தேகத்துக்கும் அவகாசம் இல்லை. நான் பகவான்கிட்ட அதுதான் பிரார்த்தனை பண்ணேன். கண்டிப்பாக பகவானுடைய அனுகிரகத்தில் அது நடக்கும்ங்கிற விஷயத்தில் சந்தேகம் இல்லை என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் மறுபடியும் நாராயண ஸ்மரணபூர்வகமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த ஒரு வார்த்தையை இங்கே முடிக்கிறேன்.
हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. உபனிஷத்தின் சாரத்தையும் அத்வைத தத்துவத்தையும் பாமரரும் எளிதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் புராண கதைகளுடன் அருளிய ஸ்ரீ சன்னிதானம் அவர்களுக்கு நம் அனைவரின் சார்பிலும் பல கோடி நமஸ்காரங்களை பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஸ்ரீமதி விஜயலட்சுமி ஸ்ரீராம் அவர்கள் நன்றியுரையாற்றுவார். I'd like to take this opportunity to first call upon Dr. Nagaraj, Deputy Director of Public Health, to seek blessings from His Holiness.